श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदिव्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। शोभो साधुगुणे सदा सरळने जगते अनासक्त छो। शास्त्री जीवळी योगीजी उभयनी कृपातणु पात्र छो। धारी धर्मधुरा समुद्र सरखा गंभीर ज्ञाने ज छो। नारायण स्वरूप दास गुणिने स्नेहे जवंदु अहो। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगत जी महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराजनी जय। योगी जी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। कवि कालिदासे मालविकाग्निमित्रम आ नाटक में एक श्लोकनामा लख्યું છે। महान संतो केवा होय छे तो न च न परिचितो न चाप्यगम्यः चकितम उपैति तथापि पार्श्वमस्य सलील निधिरिव प्रतिक्षणं मे भवति सतु नवो नवो अयम अक्षणो हो। केवा संत एनाथी आपणे अपरिचित होय एवुं नथी होतुं, के संत ए अगम्य होय एवुं पण नथी होतुं। ए संतथी आपणे चीर परिचित होईए। ए संतनी साथे ने साथे ज आपणने रहेवानुं थतुं होय तेम छतां पण दरेक क्षणे एनी पासे आपणने आश्चर्य ने आश्चर्य ज लाग्या करे। जेम दरियानी सामे आपणे जोईए तो दरेक क्षणे दरियो आपणने नवो ने नवो ज लागे। कलाक सुधी दरियाने जोया पछी पण आपणे धराता नथी। जता जताय डोकी मरडीने पाछुं ए सागरनुं सौंदर्य आपणे माणी लईए। तो एम प्रमुख स्वामी महाराज पण एवा संत हता के वर्षों सुधी आपणे एमने जोया, वर्षों सुधी आपणे एमनो लाभ लीधो, परंतु प्रत्येक क्षणे कंईक ने कंईक नवुं दर्शन ये स्वामी बापाना जीवनमां आपणने थतुं। प्रेमानंद स्वामीए जेम श्रीजी महाराज माटे लख्युं, श्री घनश्याम छबी लेकी छबी नित नित नई रे नई। श्रीजी महाराजनी जेम प्रमुख स्वामी महाराज पण दरेक क्षणे ये नवा ने नवा ज आपणने लाग्या। क्यारे एना दर्शन करता आपणे धराया नथी, क्यारे एमनी वातो सांभळवामां आपणे धराया नथी, क्यारे एमनो लाभ लेवामां आपणे संतोष थयो नथी। कारण के नवुं ने नवुं ज एमांथी आपणने जोवा मळतुं, जाणवा मळतुं, शीखवा मळतुं। नवो ने नवो ज आनंद एमांथी आपणने प्राप्त थतो। तेवा परम पूज्य स्वामीश्रीना स्वरूपनी वातो ए आपणे सौ सांभळी रह्या छीए। एमां आजना दिवसे स्वामी बापानुं एक विशिष्ट नवतर स्वरूप एनुं दर्शन पारायणमां आपणे करीशुं। ईस्वीसन 1852 सालमां એટલે કે સંવત 1908ની સાલમાં જ્યારે સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ ધામમાં જવાનો સંકલ્પ કર્યો અને એ વખતે એમણે માંદગી ગ્રહણ કરી
27 દિવસના સળંગ ઉપવાસ પછી એમણે અન્ન ગ્રહણ કર્યું. પુરુષોત્તમપણાની વાતો એમણે સભાની અંદર છડેચોક કરી અને પછી પથારીની અંદર સ્વામી સૂતા હતા ત્યારે એમણે પોતાની આસપાસ બેઠેલા પોતાના હેતવાળા હરિભક્તો બોટાદના શિવલાલ શેઠ, જાગા ભક્ત ભગતજી મહારાજ વગેરેને સંબોધન કરતાં કહ્યું કે શ્રીજી મહારાજે મને સ્વપ્નમાં દર્શન દઈને કહેલું કે મારું પુરુષોત્તમપણું નહીં પ્રવર્તાવો ત્યાં સુધી હું તમને આ દેહમાં રાખીશ. ગમે એટલા ઉપવાસ કરશો પણ ધામમાં નહીં અવાય. એટલે મેં 27 દિવસના ઉપવાસ પછી અન્ન લીધું અને મહારાજના પુરુષોત્તમપણાની વાતોમાં આડો આંખ વાળી દીધો છે. હવે શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા મેં સંપૂર્ણ પાળી છે. હવે મહારાજ મને ધામમાં લઈ જશે. આવી વાત જ્યારે ગોપાળન સ્વામી બોલ્યા ત્યારે શિવલાલ શેઠે કહ્યું કે સ્વામી, આપ જશો પછી અમારો આધાર શું? અત્યાર સુધી તો કંઈ પ્રશ્ન થયો નથી કે અમે તમારી પાસે આવતા, તમે એનું સદ્ય સમાધાન કરી દેતા. અમને લાડ લડાવ્યા, રમાડ્યા, જમાડ્યા, પાળ્યા, પોષ્યા. આપ જો અંતર્ધાન થઈ જાઓ તો અમારો આધાર શું? તે વખતે ગોપાળન સ્વામીએ કહ્યું કે તારે શું આધાર જોઈએ છે? તારે જો વ્યવહાર શીખવો હોય તો તું ગઢડાના પૂંજા શેઠ પાસે જજે. પૂંજા શેઠ હતા સુંદરિયાણાના, પણ ગઢડા મંદિરની અંદર રહીને કામકાજ કરતા, એટલે જીવન ચરિત્રમાં ગઢડાના પૂંજા શેઠ એવો ઉલ્લેખ આવે છે. ને આપણે વાતોની અંદર સુંદરિયાણાના પણ બોલીએ છીએ. પણ ગોપાળન સ્વામીએ કહ્યું કે તારે જો વ્યવહાર શીખવો હોય તો તું ગઢડાના પૂંજા શેઠ પાસે જજે, અને વ્યવહાર અને મોક્ષ બંને શીખવા હોય તો તું જૂનાગઢના જોગી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પાસે જજે. કારણ કે એમને જેવો વ્યવહાર સુધારતા આવડે છે એવો વ્યવહાર સુધારતા બીજા કોઈને આવડતું નથી, અને ગુણાતીતને જેવો મોક્ષ આપતા આવડે છે એવો મોક્ષ આપતા પણ બીજા કોઈને આવડતું નથી. એમ કહીને ગોપાળન સ્વામીએ પોતાની જીવનલીલા સંકેલેલી. એમણે એમના આ શબ્દોમાં આપણને મળેલી ગુણાતીત પરંપરાની એક આગવી વિશેષતા બતાવી કે આ આપણને મળેલા ગુણાતીત સંતો એ કેવળ આપણું આધ્યાત્મિક રીતે ઉત્થાન કરીને આપણું કલ્યાણ કરે એટલું જ નથી, પણ આપણા વ્યવહારની અંદર પણ આપણને આપણો વ્યવહાર કેવી રીતે ચલાવવો એનું માર્ગદર્શન પણ એના ચરિત્રોમાંથી શીખવતા હોય છે. એ કામિલ કાબિલ સબ હુન્નર તેરે હાથ એવા પાકા મુર્શિદ જેવા સંત છે. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પ્રમાણે વ્યવહાર અને મોક્ષ બંને સુધાર્યા, એવો વ્યવહાર ચલાવ્યો કે સદગુરુ નિત્યાનંદ સ્વામી પોતે બોલેલા કે શ્રીજી મહારાજે જુદા જુદા મંદિરોના મહંતો નિમ્યા. સંવત 1883માં પ્રબોધિની એકાદશીનો સમયો મહારાજે વડતાલમાં કર્યો. એ વખતે બ્રહ્માનંદ સ્વામી જોબન પગીની મેડીના ઉત્તર દિશાની અંદર આવેલા ચોગાનમાં પરમહંસો ભક્તો સાથે સભા કરીને બેઠા હતા, અને મહારાજ જોબન પગીની મેડીમાંથી આરામ કરીને જાગ્યા અને સભા ચાલુ છે એમ ધારીને સભામાં જઈને બેઠા. તે વખતે શ્રીજી મહારાજે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે આપણે જુદા જુદા મંદિરોના મહંત કર્યા, અને એમાં ભુજની અંદર વૈષ્ણવાનંદ સ્વામીને મૂક્યા, અમદાવાદની અંદર સર્વજ્ઞાનંદ સ્વામીને નિમ્યા, વડતાલની અંદર અક્ષરાનંદ સ્વામીની નિયુક્તિ કરી, ગઢડાની અંદર વિરક્તાનંદ સ્વામીને આપણે મહંત તરીકે નિમણૂક કરી, જૂનાગઢની અંદર ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને આપણે નિમ્યા. તમે મૂળીની અંદર મંદિર કરો તો ત્યાં તદ્રુપાનંદ સ્વામીને મહંત બનાવજો, અને ધોલેરાની અંદર અદ્ભુતાનંદ સ્વામીને આપણે નિમ્યા, અને ધોળકાની અંદર અનિરુદ્ધાનંદ સ્વામીની નિમણૂક કરજો. એમ મહારાજે બધી વાત કરી. એ અનુસંધાનની અંદર નિત્યાનંદ સ્વામીએ પોતે પાછળથી વાત કરી કે શ્રીજી મહારાજે જુદા જુદા મંદિરોના મહંત નિમ્યા, પણ ખરો વ્યવહાર તો જૂનાગઢના જોગી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને ચલાવતા આવડ્યો એમ કહેવાય. કારણ કે એમણે નાગરોની ઉપાધિમાં મંદિરનું કાર્ય પૂરું કર્યું, વળી મંદિરનો વ્યવહાર સુધાર્યો, વળી આખા સોરઠ દેશમાં સત્સંગ પ્રવર્તાવ્યો, વળી સાધુઓને ધર્મ નિયમમાં વર્તાવ્યા, આચાર્ય રઘુવીરજી મહારાજને પણ રાજી કર્યા, અને સાથે સાથે અખંડ કથા વાર્તા કરીને મહારાજની મૂર્તિને ક્ષણ માટે પણ ભૂલ્યા નથી. માટે એ તો સર્વદેશી છે, સર્વજ્ઞ છે, અને એમના જેવા સદગુરુ એ સમગ્ર સંપ્રદાયની અંદર કોઈ નથી. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એવા વ્યવહાર કુશળ હતા કે એમણે પોતે એવો વ્યવહાર ચલાવ્યો મંદિરનો કે જે બીજા કોઈ ન ચલાવી શકે.
એ જ પરંપરાની અંદર ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, એમણે પણ એવી વ્યવહાર કુશળતાના ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણો આપણી સામે રજૂ કર્યા. અહીંયા સારંગપુરમાં જ્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ સંવત 1956થી સંવત 1960 સુધી હનુમાનજીના મંદિરના મહંત પદે બિરાજમાન હતા, તે વખતે કોઠારી ગોરધનદાસ બધા મંદિરોનું નિરીક્ષણ કરતાં કરતાં આ મંદિરમાં આવ્યા અને એ વખતે એમને કોકે કાન ભંભેરણી કરતાં કહ્યું કે આ યજ્ઞ પુરુષદાસને તમે મંદિરના મહંત બનાવ્યા છે, પણ એ તો બેફામ ખર્ચા કરે છે અને આડાવડા કેટલાય બધા પૈસા વેડફે છે. કોઠારીને આ વાત સત્ય મનાઈ નહીં, કારણ કે એમને શાસ્ત્રીજી મહારાજ પર પૂરો ભરોસો હતો, પણ લોકની અંદર એમને ઉપાધિ ન થાય એટલે પાકું કરવા માટે શાસ્ત્રીજી મહારાજને વાત કરી. ગોરધનદાસ કોઠારીને બધા કાન ભંભેરણી કરનારાએ કહેલું કે એમણે 700 રૂપિયાના બળદની જોડ મંદિરમાં રાખી છે, આટલી મોંઘી બળદની જોડ રાખવાની જરૂર શું? એટલે એ અનુસંધાનમાં ગોરધનદાસે શાસ્ત્રીજી મહારાજને પૂછ્યું કે ત્યાં 700 રૂપિયાની બળદની જોડ રાખી છે, એનું શું છે? ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજે એમને બળદો બતાવ્યા અને પછી કહ્યું કે આ બળદ એ લીધા ત્યારે 125 રૂપિયાની જોડમાં લીધા છે, અત્યારે એને બજારમાં વેચવા જાવ તો 700 રૂપિયાથી 1 રૂપિયો પણ ઓછો આવે નહીં. ત્યારે ગોરધનદાસ કોઠારી કહે કે તું બળદની પરખ કેવી રીતે કરે છે? તો શાસ્ત્રી મહારાજે પછી સમજાવ્યું કે જે લાંબી ડાંફ ભરતો હોય, મોકળા પગલાં મૂકતો હોય, પૂંછડું લાંબુ હોય, વાઘ મોઢાના શિંગડા હોય, આ જાતવાન બળદ કહેવાય. ત્યારે ગોરધનદાસે કહ્યું કે હું વડતાલનો મુખ્ય કોઠારી છું, મારા હાથ નીચે કેટલાય બળદો ખરીદાયા અને કેટલાય બળદો વેચાયા, તોય મને નામાના ચોપડા સિવાય બીજી કોઈ ગતાગમ પડતી નથી. અને તું તો શાસ્ત્ર વિદ્યામાં પ્રવીણ, ભક્તિમાં પ્રવીણ, ત્યાગ વૈરાગ્યમાં પ્રવીણ અને આ બળદની પરખ કરવામાં પ્રવીણ, હવે કશું બાકી રાખ્યું છે કે નહીં? તે તો આ શાસ્ત્રીજી મહારાજની વ્યવહાર કુશળતા હતી અને એ જ વારસો એ પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની અંદર એ આપણે પૂરેપૂરો જોયો છે કે આ સંસ્થાના એક એવા વ્યવહાર કુશળ પ્રમુખ, એ પોતે એક આદર્શ નેતા, એ આઈડિયલ લીડર તરીકે પોતાનું જીવન જીવી ગયા. એકલે હાથે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જાણે શૂન્યમાંથી સર્જન કર્યું હોય એમ આ સંસ્થાને ક્યાંથી ક્યાં પહોંચાડી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે 21/5/1950ના દિવસે આ સંસ્થાનું સુકાન પ્રમુખ પદે સંભાળ્યું ત્યારે આ BAPS સંસ્થામાં માત્ર 4 મંદિરો હતા. ગઢડાના મંદિરની પ્રતિષ્ઠા બાકી હતી, માત્ર 4 મંદિરો હતા અને આજે સ્વામીએ એમના 66 વર્ષના કાર્યકાળમાં એ 4 મંદિરોમાંથી 1200 કરતાં વધારે મંદિરો આ સંસ્થામાં કર્યા. કેટલી વ્યવહાર કુશળતા એમના જીવનની અંદર હશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જ્યારે આ સંસ્થાનું સુકાન સંભાળ્યું પ્રમુખ પદ તરીકે, ત્યારે આ સંસ્થાની અંદર આંગળીના વેઢે ગણા એટલા 50 જેટલા સંતો હતા. આજે આ સંસ્થાની અંદર 984 સંતો વિદ્યમાન છે. આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ભેટ આપી, કેટલો બધો એમણે સત્સંગ વિસ્તાર્યો. તો સ્વામી બાપા એક વ્યવહાર કુશળ પ્રમુખ હતા કે જેમણે પોતે અદ્ભુત નિર્ણય શક્તિ, આયોજન શક્તિ એનાથી આ સંસ્થાને ખીલવી છે. એકવાર એક અન્ય સંસ્થાના કેટલાક ટ્રસ્ટીઓ, આગેવાન માણસો અને એ સંસ્થાના વકીલો સ્વામી બાપા સાથે એક કાર્ય અંગે મિટિંગ કરવા માટે આવેલા. સ્વામી બાપા એ પ્રશ્નનો ઉકેલ જલ્દીથી આવે એવું ઈચ્છતા હતા અને એના માટે બાપાએ પોતે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા હતા, પણ એ લોકોએ સામેથી કોઈ રસ દાખવ્યો નહોતો. પછી એ લોકોને થયું કે ના, હવે આપણે સ્વામી બાપાને મળીએ. એટલે એમણે સ્વામીશ્રીને કહેવડાવ્યું કે અમારે આ બાબતે આપને મળવું છે. સ્વામી બાપા તો તૈયાર જ હતા અને એ બધા અગ્રણી માણસો, ટ્રસ્ટીઓ, વકીલો એ ફાઇલો ને ચોપડાઓ બધું લઈ અને મિટિંગ માટે સ્વામીશ્રી પાસે આવ્યા. સ્વામીશ્રી મિટિંગમાં બિરાજમાન હતા, સાથે સંસ્થાના તત્કાલીન સેક્રેટરી હરીશભાઈ દવે હતા અને સામે આટલો મોટો કાફલો. અને એ બધા સામે પક્ષના માણસોએ 40-40, 50-50 વર્ષ જૂના સંદર્ભો ફાઇલોમાંથી કાઢીને પોતાની રજૂઆતો કરવા માંડી. અનેક પછી એક બધા મુદ્દાઓ મૂકતા જાય. એમના પક્ષના વકીલો, ટ્રસ્ટીઓ, આગેવાનો 15 મિનિટ સુધી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે બધું શાંતિથી સાંભળ્યું. એમનો પ્રસ્તાવ પૂરો થયો, રજૂઆત પૂરી થઈ અને સ્વામી કોઈ હાથમાં ચબરખી પણ રાખ્યા વગર, કોઈ પણ પ્રકારની નોંધ વગર, કોઈ ફાઇલ કે કોઈ ચોપડા વગર એક પછી એક સામેવાળાએ જે કંઈ મુદ્દાઓ રજૂ કર્યા હતા એ બધાના વ્યવસ્થિત ઉત્તરો આપવા લાગ્યા. અને માત્ર 20 મિનિટની અંદર સ્વામીશ્રીએ એમના તરફથી રજૂઆત થઈ હતી એના તમામ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરી આપ્યું. ત્યારે મિટિંગની અંદર બેઠેલા એક આગેવાન વ્યક્તિ બોલી ઉઠ્યા કે અત્યાર સુધી અમે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આધ્યાત્મિકતા વિશે ખૂબ જાણેલું,
પરંતુ આજે ખબર પડી કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અત્યંત વ્યવહાર કુશળ પ્રમુખ પણ છે અને અદ્ભુત નિર્ણય શક્તિ અને ત્વરિત બુદ્ધિ એનો આજે પ્રત્યુત્પન્ન મતિનો આજે અમને અનુભવ થયો. હરીશભાઈ દવે કહેતા કે એકવાર સ્વામી બાપાએ 80 મિનિટમાં 56 જુદા જુદા પ્રશ્નના ઉકેલ એમને આપેલા એક મિટિંગમાં. જુદી જુદી પ્રકારના પ્રશ્નો અને ક્ષણાર્ધની અંદર એ સ્વામીશ્રી પોતે એને ઉકેલતા. તો આવું સ્વામી બાપાનું એક આદર્શ નેતા તરીકેનું સ્વરૂપ હતું. આજે એમના એ નેતૃત્વને આપણે થોડુંક માણીશું અને જાણીશું કે કેવી રીતે સ્વામીશ્રીએ પોતે આ સંસ્થાનો અકલ્પ્ય વિકાસ કર્યો. દુનિયાભરની અંદર અત્યારે આદર્શ નેતા કે ઉત્તમ પ્રબંધક એટલે કે મેનેજમેન્ટ નિષ્ણાત કે લીડર કેવો હોવો જોઈએ એની જે કંઈ પણ વ્યાખ્યાઓ છે એ બધી વ્યાખ્યાઓ સ્વામીશ્રીએ એમના જીવનમાં જીવી બતાવી છે. આજના થોડાક આધુનિક સંદર્ભો સાથે આપણે એમના જીવનનો થોડોક તપાસ કરીશું. એમાંથી સ્વામી બાપાનું આ એક સ્વરૂપ આપણને નીતરતું દેખાય છે. એક વિખ્યાત મેનેજમેન્ટ લેખક આ દુનિયામાં છે જેનું નામ જ્હોન સી મેક્સવેલ, અને એમણે છેલ્લા 30 વર્ષ સુધી મેનેજમેન્ટનું પ્રશિક્ષણ એ દુનિયાભરમાં લોકોને આપ્યું છે અને ઘણા બધા પુસ્તકો પણ એના વિશે એમણે લખ્યા છે. એમાંનું એક પુસ્તક છે ધ 360 ડિગ્રી લીડર, 360 ડિગ્રીનો નેતા. 360 ડિગ્રી લીડર એટલે કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ સંસ્થામાં હો, ઉપલા સ્તરે, મધ્યમ સ્તરે કે નીચલા સ્તરે, પણ જે સ્તર ઉપર તમે હો ત્યાંથી તમે તમારું યોગદાન આપીને કેવી રીતે લીડરશિપ કરી શકો એમ છો એના બધા એણે સૂચનો અને સલાહો આ પુસ્તકમાં આપ્યા છે. એમાં એમણે નેતાની વ્યાખ્યા બાંધતા એવું લખ્યું છે કે ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ લીડરશિપ ઇઝ અ પીપલ બિઝનેસ. વન ઓફ ધ ગ્રેટેસ્ટ મિસ્ટેક્સ leaders make is spending too much time in their offices and not enough time out among the people. Leaders are often agenda driven, task focused and work oriented because they like to get things done. They hole up in their offices, rush to meetings and ignore everyone they pass in the halls along the way. What a mistake. If you target the people, you are understanding your leadership. એમણે પોતે આ સંદર્ભની અંદર વાત કરી કે લીડરશિપ ઇઝ અ પીપલ બિઝનેસ. સાચો નેતા છે એ હંમેશા કાર્ય કરતા પોતાની સાથેના કર્મચારીઓને એ વિશેષ મહત્ત્વ આપનારો હોય છે. અત્યારના નેતાઓ મોટાભાગે ભૂલો શું કરતા હોય છે તો એમણે જણાવ્યું કે મોટે ભાગે જે ઉપરી વ્યક્તિ હોય ને એને કામ જોઈતું હોય છે કે ગમે તેમ કરીને કામ પૂરું કરી આપો, અને એને કારણે હંમેશા ગમે ત્યાં ફરતો હોય તો પણ એજન્ડા ડ્રીવન હોય, એ ટાસ્ક ફોકસ્ડ હોય, એ વર્ક ઓરિએન્ટેડ હોય, એને પોતાનું કામ જ દેખાતું હોય, પોતાનો એજન્ડા જ દેખાતો હોય. એટલે 50 કર્મચારીઓની વચ્ચેથી એ પસાર થતો હોય ને તો એ કોઈની ગણતરી ના કરે, કોઈના ખભે હાથ મૂકીને કેમ છે પૂછવાની એને નવરાશ ના હોય. દે હોલ અપ ઇન ધેર ઓફિસીસ, એ ઓફિસમાં જ ભરાયેલો રહે. તો કે મોટા મોટી ભૂલ લીડરની આ હોય છે. હકીકતની અંદર ઉત્તમ નેતાએ લોકોને હળતો મળતો રહેવો જોઈએ, એ નિશાની છે. આગળ એમણે પોતે વાત કરી કે ઓલ હેવ ઇન કોમન ઇઝ ધેટ ડિસ્પાઇટ ધેર પેશન ઓફ ધ વર્ક એન્ડ ધેર લવ ઓફ વિઝન, દે ગીવ ધ મેજોરિટી ઓફ ધેર એફર્ટ ટુ ધ પીપલ. ભલે પોતાને કાર્ય કરવાનો ઉમંગ હોય, પોતાના મનમાં સ્વપ્ન હોય કે આમ કરવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ, પણ તેમ છતાંય એ કદી માણસોને અવગણતા નથી. તો સ્વામીશ્રીના જીવનમાં આપણે જોઈએ છે કે સ્વામીશ્રીએ હંમેશા હરિભક્તને પહેલો રાખ્યો છે અને પછી પોતાનું કાર્ય કે પોતાનું દેહ કે ગમે તે કદી પણ એમણે પોતે પોતાની સાથે સંકળાયેલી વ્યક્તિઓને ઓછું આવવા દીધું નથી. કઈ હદ સુધી કે પોતાના શરીર કરતાં પણ એમણે આપણને આગળ મૂક્યા હતા. તારીખ 11 જૂન 1991ના દિવસે સ્વામીશ્રી નૈરોબીમાં હતા, વોકિંગ સાંજે કરતા હતા અને આંખમાં પહેરેલો લેન્સ એમને ખૂંચવા લાગ્યો. પણ ચાલુ વોકિંગની અંદર લેન્સ કાઢવો એમને મુનાસિબ નહીં લાગ્યું હોય એટલે સ્વામીશ્રીએ વિચાર કર્યો કે આપણે વોકિંગ પૂરું થાય પછી શબાસન પછી સેવકોને વાત કરીશું કે આ લેન્સ જરા સરખો કરી આપે. શબાસન પૂરું થયું ત્યારે તો મુલાકાતીઓની લાંબી લાઈન લાગી હતી.
એટલે સ્વામીને વિચાર આવ્યો કે આ બધા હરિભક્તો આવ્યા છે ને આપણે લેન્સ કાઢીએ અને એની અંદર 5-1 મિનિટ મોડું થાય એના કરતાં પહેલાં બધાને મળી લઈએ. અને મળવા બેઠા. પેલો લેન્સ તો ખૂંચતો જ તો અને એમ કરતાં કરતાં 1.5 કલાક સુધી મુલાકાતો ચાલી અને એને કારણે આંખ લાલ ગુમ થઈ ગઈ, સોજો ચડી ગયો. બધાને ખબર પડી ત્યારે તરત સ્વામી બાપાને પૂછ્યું. સ્વામીએ કહ્યું કે આ લેન્સ ખૂંચે છે, કે ક્યારથી ખૂંચતો હતો? તો સ્વામી કે વોકિંગ કરતો હતો ત્યારથી ખૂંચતો હતો. તો કે કહ્યું કેમ નહીં? સ્વામી કે મને એમ કે આપણે હરિભક્તોને મળી લે એટલે એ ખોટી ના થાય ને. કે આંખ કરતાં પણ એણે હરિભક્તને આગળ મૂક્યા છે. કદી કોઈને એમણે અવગણ્યા નથી. પોતાની ઊંઘ કરતાં પણ હરિભક્તને એમણે પોતે પ્રથમ સ્થાન આપ્યું છે. જૂની જ્યારે ટ્રેનમાં બાપા મુસાફરી કરતા તો મુંબઈથી અમદાવાદ કે અમદાવાદથી મુંબઈ જાય, આખી રાતની ઊંઘ એમની વેરણ જ હોય. કારણ કે 8 કલાકની મુસાફરીમાં 10 જગ્યાએ ટ્રેન ઊભી રહે અને 10 જગ્યાએ હરિભક્તો આવ્યા હોય. અને સ્વામી બાપાને કહ્યું હોય કે સ્વામી અમે હરિભક્તોને કહી દઈશું બાપા આરામમાં છે, તો એમ છતાંય સ્વામી પોતે દરેક સ્ટેશને જાગવાનું. એ મુંબઈથી નીકળે તો બોરીવલ્લી, પછી બીલીમોરા, પછી નવસારી, વલસાડ, સુરત, ભરૂચ, અંકલેશ્વર, બધી જ જગ્યાએ છેક મણિનગર સુધી જાગવાનું. અને આમથી નીકળે તો મણિનગરથી બોરીવલ્લી સુધી. તો આખી રાત સ્વામી 15-20 મિનિટ ઊંઘે ને કંઈક સ્ટેશન આવે અને હરિભક્તોને મળે, વળી પાછા સૂવે, વળી જાગે. તેમ છતાંય કદી એમણે એવો વિચાર કર્યો નથી કે બારણા ભીડાઈ દો, સ્ટોપર મારી દો, બાપા સૂઈ ગયા છે કહી દો. તો જો આ સ્વામી બાપાની લીડરશિપ હતી કે પીપલ બિઝનેસ ફર્સ્ટ એમણે આપણને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. બોચાસણની અંદર તારીખ 5 નવેમ્બર 1983ના દિવસે ગ્રહણ હતું. સવારે ગ્રહણ પૂરું થયું, બાપા નાહી ધોઈ પરવારીને પૂજા કરીને આરામમાં જવા ગયા ત્યારે 6:30 વાગ્યા હતા સવારના. અને 6:30 વાગે સુવા જતી વખતે બાપાએ ભલામણ શું કરી? સ્વામી કે મને 8 વાગે જગાડી દેજો. 1.5 કલાકની જ ઊંઘ, આખી રાતનો ઉજાગરો હતો. આપણે તો 6:30 સીધા 12 વાગે. બાપા કે મને 8 વાગે જગાડી દેજો. બધા કે એવું કેમ? સ્વામી કે બધા હરિભક્તોને જવું હોય અને છેલ્લે બધાની ઈચ્છા હોય કે બાપાને મળીને જઈએ, આશીર્વાદ લઈને આપણે વિદાય થઈએ, એટલે આપણે 8 વાગે જાગીને બધા હરિભક્તોને મળી લેવાય ને, માટે 8 વાગે મને જગાડજો. તો પોતાની ઊંઘ કરતાં એમણે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી એ હરિભક્તોને આપી છે. તારીખ 26/9/2006ના દિવસે સ્વામીશ્રી મુંબઈમાં હતા અને એ વખતે રાત્રે સ્વામીને ગળાની અંદર કંઈ ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું. એને કારણે ઝીણો તાવ પણ ચડ્યો. એટલે સવારે નક્કી કરવામાં આવ્યું કે આજે મુલાકાતો આપણે બંધ રાખીએ, કારણ કે મુલાકાતમાં તો બોલવાનું થાય અને એમાં બાપાના ગળાને ઘસારો પડે, એને લીધે તાવ પણ વધે. એટલે મુલાકાતો તો કેન્સલ થઈ ગઈ. પણ પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીએ એક હરિભક્તને મિટિંગ માટે બોલાવેલા, એમના કૌટુંબિક પ્રશ્ન માટે. સંસ્થા સાથે એમને એ કંઈ નિસ્બત નહોતી, એ હરિભક્તનો એક કૌટુંબિક પ્રશ્ન હતો. એટલે સ્વામીશ્રી એમને બોલાવેલા અને સંતોને જાણ થઈ એટલે બાપાને વિનંતી કરી કે સ્વામી અત્યારે આપ એમની જોડે મિટિંગ કરશો તો પછી તમારા ગળાને તકલીફ પડશે અને ગળું જેમ જેમ ઘસાતું જાય તેમ તેમ આ ઇન્ફેક્શન પણ વધતું જાય, તાવ પણ વધશે, માટે આજે મિટિંગ મુલતવી રાખો. બાપા કે બિચારો દૂરથી આવી ગયો હોય, હવે દૂરથી એટલે મુંબઈમાંથી જ આવેલો છું કે ચંદ્રલોકમાંથી આવ્યો હોય, પણ તો સ્વામી કે દૂરથી આવ્યો અને પછી ના પાડીએ નામ. બધા કે બાપા એ ક્યાં દૂરથી આવવાના છે, એ મુંબઈના છે. સ્વામી કે ના પણ હવે આવી ગયા તો આપણે મળી લેવામાં શું વાંધો છે. સંતોએ કહ્યું કે ઓલરેડી એક સંસ્થાકીય મિટિંગ તો ગોઠવાયેલી જ છે, એટલે એ મિટિંગમાં તો તમારે બોલવાનું થશે જ. તો આ હરિભક્ત સાથેની મિટિંગ તમે મુલતવી રાખો તો સારું. સ્વામી કે ના આપણે મળવું જ છે, અત્યંત આગ્રહ રાખ્યો. એટલે યોગીચરણ સ્વામીએ કહ્યું કે તો એક કામ કરીએ, તમારી આગળ આપણે માઇક્રોફોન રાખશું અને સ્પીકરની અંદર પેલા હરિભક્તને સંભળાય, એટલે કે તમે ધીમેથી બોલો તો પણ તમારે વાંધો ના આવે. કારણ કે હવે મારે 2-5 મિનિટ મળવું છે ને એમાં હું આ બધું ઊભું કરવાનું કે. પણ સ્વામીની પ્રકૃતિ આપણે જાણીએ કે 2-5 મિનિટ કહે પણ પછી એટલા આત્મીય છે હરિભક્તોના કે એને પછી એટલા ઇન્વોલ્વ થાય કે 5 મિનિટનો અડધો કલાક કાઢે. એટલે પછી છેવટે માઇક્રોફોન ને સ્પીકરની બધી વ્યવસ્થા કરી અને સ્વામીશ્રીએ પોતે મિટિંગ કરી અને એમાં 2-5ની જગ્યાએ એ 15-20 મિનિટ સુધી સ્વામી મિટિંગમાં બોલતા રહ્યા. તો પોતાના ગળા કરતાં પણ એને હરિભક્તની ચિંતા વધારે છે. તો આ સ્વામીશ્રીની લીડરશિપ હતી કે આજનું મેનેજમેન્ટ જે કહે છે કે લીડર આવો હોવો જોઈએ, કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં ભણ્યા વગર સ્વામીશ્રીએ 94 વર્ષ સુધી એ કરી આપ્યું છે. પોતાના હૃદય કરતાં પણ આપણને વધારે માન્યા હતા.
પોતાના હૃદયની બીમારી વખતે પણ એણે હરિભક્તોને ભૂલ્યા નથી. 1983માં સ્વામીને હાર્ટ એટેક આવ્યો, બાપા આરામ કરતા હતા. એ વખતે અમદાવાદના કેટલાક કિશોરો યુવકોએ એક સુંદર ગેટ વેલ સૂન, જલ્દીથી સાજા થઈ જાય એવું કાર્ડ બનાવ્યું. અને એની રચના એવી કરી કે આમ થોડુંક દૂર કાર્ડ હોય અને સેન્સર્સ એવા મૂકેલા કે નજીક આવે બાપાની કાર્ડ એટલે લાઇટો ઝબૂકવા લાગે. અંદર બધા પોતપોતાની પ્રાર્થનાઓ લખી હતી. અને આખું કાર્ડ લઈ અને બાપા પાસે વડોદરાની અંદર એમ્સ ઓક્સિજનમાં બાપા આરામ કરતા હતા ત્યાં પહોંચ્યા. બધાની ઈચ્છા તો સ્વાભાવિક હોય ને કે બાપાને મળીએ, પણ ડૉક્ટરે કહ્યું હતું કે આ સંજોગોમાં મુલાકાત શક્ય નથી. એટલે સંતોએ કહ્યું કે મળી તો નહીં શકાય, પણ આ તમારું કાર્ડ છે એ બાપા સુધી પહોંચાડીએ. એટલે વિવેક સાગર સ્વામી દ્વારા જે કાર્ડ બાપા સુધી મોકલાવ્યું અને કાર્ડ બાપાએ જોયું અને જાણ્યું કે અમદાવાદથી યુવકો આ કાર્ડ લઈને આવ્યા છે. બાપા કે એમને અંદર બોલાવો. કે બધાએ કહ્યું કે સ્વામી એ બંધી છે, ડૉક્ટરોની પરમિશન નથી. સ્વામી કે ના, એમને અંદર બોલાવો. અને સ્વામીશ્રીએ બધા યુવકોને અંદર બોલાવ્યા, બધાને મળ્યા, કેવી રીતે કાર્ડ બનાવવામાં આવી એ બધી વિગતો સાંભળી. પછી અંદર જે કંઈ બધી પ્રાર્થનાઓ લખેલી એ બોલાવડાવી, એ પણ સ્વામીશ્રીએ પોતે સાંભળી, બધાને આશીર્વાદ આપ્યા. પછી સ્વામી ધીમા સાદે બોલતા હતા, કારણ કે અમને શ્રમ પડે એટલે ડૉક્ટરે ધીરે રહીને બોલવાની સૂચના આપી હતી. તો ધીમા ધીમા અવાજે બધો આવો લાભ સ્વામીએ આપ્યો. અને છેલ્લે સ્વામીએ સંતોને કહ્યું કે આ યુવકોને જમાડીને અમદાવાદ મોકલજો. તો પોતાના હૃદય કરતાં પણ એમણે આપણને પહેલાં ચાહ્યા છે, આપણને એમણે એવો પ્રેમ આપ્યો છે. આ ખાલી એમના પ્રેમની અભિવ્યક્તિ નહોતી, એ લીડરનું પણ એક ઉત્તમ લક્ષણ છે. એ આજનું આધુનિક મેનેજમેન્ટ કહે છે આપણને એમના જીવનની અંદર જોવા મળે. પોતાની દેહ ક્રિયાઓ કરતાં પણ સ્વામીશ્રી આપણને આગળ મૂકેલા કેટલી હદ સુધી આપણી કલ્પનામાં ન આવે. એક પ્રસંગ તારીખ 22 મે 1983ના દિવસે બન્યો. એ દિવસે બાપા લગભગ 3:45-4 વાગે જાગ્યા આરામમાંથી. પછી શૌચવિધિ કરવા એમને જવું હતું. તો સ્વામીએ કાને જનોઈ પણ ચડાવી દીધેલી. અને એ વખતે એક હરિભક્ત આવે કે બાપા મારે એક અર્જન્ટ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ છે અને અત્યારે ને અત્યારે આપની જોડે 5 મિનિટ બેસવું પડશે. એટલે સ્વામી પોતાની શૌચવિધિ જવાનું ઠેલીને એ હરિભક્ત સાથે બેઠા કે આવો બેસીએ, શું છે તમારો પ્રશ્ન. અને એ હરિભક્તે 5 મિનિટનું બેસવાનું કહ્યું તો 4 વાગ્યાના બેઠા 7 વાગ્યા સાંજના. વિચાર કરો, 3 કલાક સુધી શૌચવિધિ રોકીને સ્વામી બેઠા. અને જેવાય ઊભા થયા અને ત્યાં બીજા એક હરિભક્ત આવ્યા અને બાપાને કહે બાપા 2 મિનિટનું કામ. બાપા કે બેસું, આવો ને 5 મિનિટ બેસીએ કે. અને એમણે 7:30 વાગ્યા અને 4 વાગે એમને શૌચવિધિ જવું તું, 7:30 વાગે સ્વામીશ્રી પધાર્યા. તો કેટલું બધું એમના જીવનની અંદર એ આ પ્રકારે વ્યક્તિને મહત્વ એ આપેલું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. કદી એજન્ડા ડ્રીવન નહોતા. હા, એમના મનમાં દિલ્હી અક્ષરધામના એજન્ડા રમતા હતા, પણ એમણે આપણને અવગણ્યા નથી. એ ક્યારે ટાસ્ક ફોકસ નહોતા. હા, એમને 1200 મંદિરો કરવા છે, કાર્ય હતું એમનું, પણ એ મંદિરો બાંધવાના કાર્યની અંદર એમણે આપણને અવગણ્યા નથી. 7 લાખ પત્રો લખવાનું એમનું કાર્ય હતું, પણ એ 7 લાખ પત્રો લખતા લખતા કદી એમણે આપણને તરછોડ્યા નથી. એમને 2.5 લાખ ઘરોમાં જવાનું કાર્ય હતું, 15,000થી વધારે ગામો શહેરોમાં વિચરવાનું કાર્ય એના મનમાં હતું. પરંતુ આટલા વિરાટ કાર્યોની વચ્ચે નાનામાં નાના હરિભક્તને ક્યારેય પણ સ્વામી બાપાએ પોતે અવગણ્યા નથી. આ સાચી લીડરશીપ છે. આજનું મેનેજમેન્ટ આજના લેખકો કહે છે બાપાના જીવનમાં આપણે જોયું છે. બોચાસણની અંદર ગુરુ પૂનમનો સમય 2007માં થયો ત્યારે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટના ડાયરેક્ટર રવિચંદ્રન સાહેબ આવેલા અને સ્વામી બાપાએ એમની તો સરભરા કરી, પણ એમના જે ડ્રાઈવર એની સરભરા માટે જે ઝીણા ઝીણા સૂચનો આપ્યા એ જોઈને IIM જે મેનેજમેન્ટ લોકોને ભણાવે એ આ ઇન્સ્ટિટ્યુશનનો ડાયરેક્ટર પોતે બોલી ઉઠ્યો, ધીસ ઇઝ વોટ વી ડોન્ટ ટીચ એટ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ ટુ કેર ફોર પીપલ. વી કેર ફોર ધ ઇન્ટેલેક્ટ, but to care for people is more important. I can't imagine a person so high at this level can give so much attention to detail, can do so much micromanagement. કે અમે અમારી ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં જે નથી શીખવાડતા એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પાસેથી અમને શીખવા મળે છે કે આ તો આટલું માઇક્રો મેનેજમેન્ટ એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મારા ડ્રાઈવરનું પણ કરી શકે છે. તો જુઓ, સ્વામી બાપાના જીવનની અંદર એવી લીડરશીપ હતી કે આજના મનીષીઓ જેની વાતો કરે છે એ એમના જીવનની અંદર
હર હંમેશ એ આપણને જોવા મળે. સાચો નેતા કેવો હોય એની વાત કરતાં એક સુંદર લક્ષણ બાંધવામાં આવ્યું છે અને એમાં લખ્યું છે કે ટ્રુ ગુડ લીડર્સ, સાચા અને સારા નેતાઓ કેવા હોય છે. ટ્રુ ગુડ લીડર્સ આર કનેક્ટેડ, બટ they are also intentionally connected to the people whom they lead. Connect with people and give them opportunity to make connect with you. સાચા નેતાઓ પોતાની સાથેની વ્યક્તિઓ સાથે ઇન્ટેન્શનલી કનેક્ટેડ થાય, એ ચાહીને આપણી વચ્ચે આવે ને આપણી સાથે હળે મળે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એકવાર તારીખ 20 ડિસેમ્બર 2008ના દિવસે સુલતાનાબાદમાં હતા અને એ વખતે સ્વામીશ્રીએ શ્રીનિવાસ સ્વામીને ફોન જોડ્યો અને સ્વામીશ્રીએ પૂછ્યું કે તમે ક્યાં છો? તો કે હું બાપા સુરત છું. કારણ કે મંદિરમાં છો કે રૂમમાં છો? તો કે ના, ઓફિસમાં છો. તો કે ત્યાં બીજા કોઈ છે કે તમે એકલા છો? તો કે હું એકલો જ છું, બીજું કોઈ નથી. પછી સ્વામી બાપાએ વાત માંડી. બાપા કે મારે વાત તમને એક એ કરવાની છે કે આપણા પેલા ભાટિયા ગામના હરિભક્ત કાકા છે, એમનું નામ શું? તો શ્રીનિવાસ સ્વામીએ કહ્યું કે રણછોડ કાકા. બાપા કે હા બરાબર, એ અહીં મને આવ્યા હતા મળવા, ત્યારે એમના ભાટિયા ગામમાં આવવાની વાત કરીને ગયેલા. તો અહીંયાથી અમારે નીકળવાનું છે સુલતાનાબાદથી સુરત આવવા, તો ભાટિયા વચ્ચે રસ્તામાં આવે કે ના આવે? તો પેલા સંતે કહ્યું કે સ્વામી એ રોડ ઉપર આવે. કારણ કે રોડ ઉપર એટલે કે એકદમ રોડ ઉપર કેમ, થોડુંક અંદર જવાનું હોય. તો એમણે કહ્યું કે બાબા 500 ફૂટ જેટલું અંદર જવાનું થાય. સ્વામી કે કઈ બાજુથી ત્યાં 500 ફૂટ અંદર જવાનું? તો કે પલસાણાના પાટીએથી વળી જવાનું અને પછી ત્યાંથી થોડાક અંદર જઈએ એટલે આ ભાટિયા ગામ આવે. સ્વામી કે હાઈવેથી કેટલું થાય? તો કે 5 કિલોમીટર. પછી સ્વામીએ કહ્યું કે હું અહીંયાથી નીકળીશ એટલે હું ભાટિયા ગામ આવીશ, પણ તમે કોઈને જણાવતા નહીં, તમે 4 વાગે ત્યાં પહોંચી જજો. કથા વાર્તા ચાલુ કરવાની, ગામના બધા હરિભક્તોને કહેવાનું કે આજે સાંજે મંદિરમાં કથાનો કાર્યક્રમ છે, બધા આવજો. એટલે જેટલા ભેગા થાય ને તમારે કથા વાર્તા કરવાની, હું 5 વાગે ત્યાં આવીશ. અને સ્વામી આ બાજુ સુલતાનાબાદથી નીકળ્યા. ડૉક્ટરે તો 1983થી અમને આ પધરામણીઓ કરવાની બંધી કરી દીધેલી, જ્યારથી હાર્ટ એટેક આવ્યો ત્યારથી. પણ તેમ છતાંય સ્વામી હરિભક્તો પ્રત્યેની લાગણીને વશ થઈ અને કાયમ કંઈક ને કંઈક આવી રીતે બધાને રાજી કરતા. આ તો 2008ની સાલનો પ્રસંગ છે. હાર્ટ એટેક આવી ગયા પછી 25 વર્ષ બાદ, અને હમણાં જ 8 વર્ષ પહેલાંની વાત. અને સ્વામીએ ગાડી પલસાણાનું પાટિયું આવીને અંદર લેવડાવી. પેલા ડ્રાઈવરને ખબર નહીં, એમણે કહ્યું કે બાપા આપણે સુરત ન જાઉં. સ્વામી કે કહું એમ કરો કે. અને સ્વામીએ પછી અંદર છેક ભાટિયા ગામ સુધી ગાડી લેવડાવી, એ મંદિરમાં પધરામણી કરી. પેલા કાકા તો એકદમ રાજી થઈ ગયા, બધા હરિભક્તોને લાભ આપ્યો અને પછી સ્વામી પોતે નીકળ્યા સુરત જવા માટે. તો ટ્રુ ગુડ લીડર્સ આર નોટ કનેક્ટેડ, દે આર ઇન્ટેન્શનલી કનેક્ટેડ ધ પીપલ હુમ દે લીડ. તો જો આ સ્વામીની નેતાગીરી હતી કે કદી પોતે હરિભક્તોથી અળગા થયા નથી, ઓફિસમાં ભરાઈને એમણે કામ નથી કર્યું, આપણી વચ્ચે વિચરીને એમણે પોતે કાર્યો કર્યા. આ સાચું નેતૃત્વ છે. આજનું આધુનિક મેનેજમેન્ટ કહે છે બાપાના જીવનમાં એ આપણને જોવા મળે. એકવાર સ્વામી શ્રી ઉમલાવ ગામમાં હતા અને ત્યાં આગળ પ્રતિષ્ઠાનો સમારંભ ચાલતો હતો. 12 વાગી ગયા, બાપાના આશીર્વાદ હવે શરૂ થવાની તૈયારીમાં હતા. એમાં મંચ ઉપર એક વ્યક્તિ બેઠા હતા. એમને મનમાં એવું હતું કે મને પ્રવચન મળવું જોઈએ, પણ એમનું પ્રવચન સભા કાર્યક્રમ હતું નહીં. અને 12 વાગ્યા હવે એમને થયું કે હવે તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જ આશીર્વાદ, હવે તો આપણે કોઈ સ્કોપ જ નથી પ્રવચન કરવાનો. એટલે જેવો એક વક્તાનું પ્રવચન પત્યું, એમણે માઇક વગર જ મંગલાચરણ ચાલુ કરી દીધું સ્ટેજ ઉપર બેઠા અને પોતે બોલવા માંડ્યા. તો બાપાએ જોયું, સ્વામીએ એમની આગળ માઇક ગોઠવાવડાવ્યું. આપણે શું કરીએ ભાઈ, એને બોલવાનું બંધ કરાવો કે, પણ બાપાએ માઇક ગોઠવાવડાવ્યું અને માઇક ગોઠવાય એટલે એમને વધારે ચાનક ચડી. તો એમણે તો 1.5 કલાક જેટલું પ્રવચન કર્યું. પછી બાપાના આશીર્વાદ, અને 1 વાગે આશીર્વાદ પૂરા થયા ત્યાં હરિભક્તોએ કહ્યું કે બાપા 45 પધરામણીઓ બાકી છે, હજી જમવાનું બાકી હતું એની વાત નહીં, પણ શું બોલ્યા બધા કે 45 પધરામણીઓ બાકી છે. સ્વામી કે ચાલો પધરામણી કરીએ. અને 1 વાગે બળબડતા તાપની અંદર સ્વામી પધરામણી કરવા નીકળ્યા. 45 પધરામણી કરી અને લગભગ 2:30 વાગે સ્વામીશ્રી પોતે જમવા બિરાજ્યા. તો આ એમની નેતાગીરી હતી, આ નેતૃત્વ હતું કે હર હંમેશ એમણે પોતે વ્યક્તિને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે અને એને લીધે આ સત્સંગ બધો ખીલવ્યો છે. તો આવું એક સુંદર ઉદાહરણ એ સ્વામીશ્રીએ પોતે
આપણને સૌને એ પૂરું પાડ્યું. બીજી એક સુંદર વાત લીડરની કરતાં આધુનિક લેખકો લખે છે કે મોસ્ટ પીપલ હુ વોન્ટ ટુ લીડ આર નેચરલી ફાસ્ટ. નેતા છે ને હંમેશા ઝડપી હોય, કારણ કે એની પાસે અનુભવ વધારે હોય, એની પાસે નોલેજ એટલે કે જ્ઞાન વધારે હોય, તો જ ઊંચી કક્ષા સુધી પહોંચ્યો હોય ને. એટલે એને જ્ઞાન અને અનુભવ વધારે હોવાને કારણે બધા કાર્યોમાં સૂઝ પડતી હોય, એટલે પોતે હંમેશા દરેક કાર્ય ત્વરિત રીતે પાર પાડી શકતો હોય. એટલે લીડર્સ આર નેચરલી ફાસ્ટ, બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બીકમ એ બેટર લીડર, પણ જો તમારે વધારે સારા નેતા થવું હોય તો યુ એકચ્યુઅલી નીડ ટુ સ્લો ડાઉન. તો તમારે ખરેખર તો ધીમા પડવું પડે. યુ કેન મૂવ ફાસ્ટર એલોન. તમે એકલા ત્વરિત રીતે આગળ વધી શકો. યુ કેન ગાર્નર મોર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઓનર્સ એલોન. તમે પોતે એકલા ઘણા બધા માન અકરામને ઇલકાબો ખિતાબો પારિતોષિકો પ્રાપ્ત કરી શકો, બટ ટુ લીડ અધર્સ, પણ બીજાને જો દોરવા હોય તો યુ નીડ ટુ સ્લો ડાઉન ઇનફ ટુ કનેક્ટ વિથ ધેમ, એન્ગેજ વિથ ધેમ એન્ડ ટેક ધેમ વિથ યુ. પણ જો સાચા નેતા બનવું હોય, સારા નેતા બનવું હોય તો જેને તમે દોરી રહ્યા છો એની ઝડપ સુધી તમારે ધીમા પડવું પડે. તો સ્વામી બાપા એમના જીવનમાં એ પણ કરી બતાવ્યું કે પોતે બધું જ કાર્ય ક્ષણની અંદર કરી શકે એવા હતા. બધી જ પ્રકારની એમને સૂઝ પડતી. કોઈ કાર્યક્ષેત્ર એવું નહોતું કે જેમાં સ્વામીશ્રીની ગતિ ના પહોંચતી હોય, મતિ ના પહોંચતી હોય. પણ પોતાની સાથેની વ્યક્તિઓને તૈયાર કરવા માટે સ્વામીશ્રી પોતે કેટલા ધીમા પડ્યા, કેટલું બધું ઝીણું 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 એમણે આપણને શીખવાડ્યું. અહીંયા સારંગપુરનો પ્રસંગ ઘનશ્યામચરણ સ્વામી એમના પુસ્તકની અંદર લખ્યો છે કે સ્વામીશ્રીની હાજરીમાં અહીંયા સંવત 2022માં એમને અન્નકૂટ કરવાનો થયેલો. તો સ્વામીશ્રીની કાર્ય પદ્ધતિ કેવી હતી? તો સ્વામી જે જૂની અહીંયા ઓફિસ હતી કોઠારીની, ત્યાં આગળ સ્વામીશ્રી પોતે એ ત્યાં આગળ બિરાજે અને સાંજે 4 વાગે સ્વામીશ્રી બધું લિસ્ટ બનાવે કે અન્નકૂટની અંદર આપણે કઈ કઈ વાનગીઓ કરવી. પછી વાનગીઓના લિસ્ટ તૈયાર થાય, બધી વસ્તુઓ આવે, બધા સંતો સેવા કરતા, તો પાપડી તુવેર ફોલવા માટે સ્વામી પોતે સાથે બેસે. પછી કઠોળ વગેરે કેવી રીતે ગોઠવવા, માટીના કુંડા લાવવા, ગોઠવીને પછી એની ઉપર છાપું ઢાંકવું, પછી કેવી રીતે એના વિભાગ કરવા, એ બધું સ્વામી સમજાવે કે જે કંઈ વાનગી બને એના 4 વિભાગ કરવા. એક મધ્યખંડ માટે, એક હરિકૃષ્ણ મહારાજના ખંડ માટે, ઘનશ્યામ મહારાજના ખંડ માટે, અને એક શાસ્ત્રી મહારાજના સ્મૃતિ મંદિર માટે. પછી બધી વાનગીઓ પર લીલા ધાણા નાખવા, એની ઉપર પતરાવળા ઢાંકવા. આ બધું સ્વામી કે એ બધા સંતોને સમજાવે. અને આ રીતે આખો અન્નકૂટ કરતાં સ્વામી બાપાએ અમને શીખવાડેલું. તો આટલી રીતે સ્વામી પોતે સ્લો ડાઉન થયા. બાકી બીજો ભાઈ આટલું નથી ખબર પડે, ચલો આમ કરી નાખો ને તેમ કરી નાખો. પણ એમ નહીં, પોતાની પેસ પોતે ઘટાડે. એકવાર સ્વામીશ્રી નાસ્તો કરવા માટે બિરાજેલા. બહુધા તો સ્વામી પહેલાં ઉકાળો લેતા, પણ સંતોએ આગ્રહ કર્યો કે તમે નાસ્તો કરવા મારી સાથે આવો. એટલે સ્વામી પોતે બિરાજ્યા. પછી પાણી પીવાનું આવ્યું ત્યારે એક વ્યક્તિ હતા, એમણે પોતે લોટા ઉપર ગરણું રાખી અને પાણી આપ્યું. લોટા ઉપર ગરણું રાખ્યું, પછી સ્વામી બાપાના પાત્રમાં પાણી રેડ્યું. તો સ્વામી બાપાએ કહ્યું કે ઉપર ગરણું રાખ્યું તેનું કારણ શું? આ પાણી ગાળ્યું નહોતું પહેલાં? તો કે ના બાપા, એટલે તો લોટા ઉપર ગરણું રાખ્યું. કે પહેલાં આવો અલટ જવાબ આપ્યો કે આ લોટા ઉપર ગરણું તો એટલે જ રાખ્યું કે આ પાણી ગાળેલું નહોતું, પણ આ ગરણું રાખ્યું એટલે હવે ગાળીને તમને આપ્યું. સ્વામી કહે કે આ પાણી ક્યાંથી લાવ્યા? તો કે માટલામાંથી. તો સ્વામી કે માટલામાં નવું પાણી ભર્યું નહોતું? કે ના, કાલનું હતું એટલે એમને એમ રાખ્યું હતું. બાપા કે એવું ન કરાય, કે રોજ આપણે માટલા વીંછળવા અને રોજ પાણી ગાળીને ભરવું, એમ શીખ આપી. બીજા દિવસે પણ પરિસ્થિતિ એવી ને એવી જ રહી. અખો કહે એનું કરવું કેમ, 2 દાડા પછી એમનું એમ, આને તો એના એ જ દાડે એમનું એમ રહ્યું. તે બીજે દિવસે પણ એની એ જ પરિસ્થિતિ. પછી સ્વામીશ્રીએ પોતે એમને કેવી રીતે નળ ઉટકવો, કેવી રીતે માટલું વીંછળવું, કેવી રીતે ગાળેલું પાણી ભરવું, આ બધું શીખવાડ્યું. સ્વામી કહે કે પહેલાં રાખ વડે નળ ઘસવો, પછી ગરણાની કોથળી સાજી ચેક ફાટી ગયેલી છે આપણે ચેક કરવી, માટલું 3 વાર વીંછળવું, અને પછી ઉપરનું ઢાંકણું અને પ્યાલા પણ સ્વામીએ જાતે ઉટકીને બતાવ્યા. અને એ રીતે આખી આ માટલું ગાળેલું પાણી ભરવાની પ્રક્રિયા સ્વામીએ શીખવાડી. કેટલા સ્લો ડાઉન થયેલું. તો આ સ્વામીશ્રીની નેતૃત્વની વિશેષતા હતી કે કદી પણ એમણે પોતાની જે સાથે માણસો હોય એને પોતાના જેવા તૈયાર કર્યા. પોતે તો બધું જ કરી શકે એવા હતા, પણ
લીડર્સ આર નોટ નેસેસરીલી ધ ફર્સ્ટ ટુ ક્રોસ ધ ફિનિશ લાઇન. નેતા એ નથી કે સૌથી પહેલાં ફિનિશ લાઇન ક્રોસ કરી જાય, કે જો હું પહેલો આવ્યો, જો મારા ગળામાં સુવર્ણ ચંદ્રક છે. લીડર્સ આર નોટ નેસેસરીલી ટુ ફર્સ્ટ ટુ ક્રોસ ધ ફિનિશ લાઇન. પીપલ હુ રન એલોન આર ધ ફાસ્ટેસ્ટ. જે એકલો દોડે કદાચ પહેલો પહોંચી જાય, પણ લીડર્સ આર ધ ફર્સ્ટ ટુ બ્રિંગ ઓલ ઓફ ધેર પીપલ એક્રોસ ધ ફિનિશ લાઇન. સાચો નેતા એ છે કે બધાને ફિનિશ લાઇન ક્રોસ કરાવે, બધાના ગળામાં સુવર્ણચંદ્રક આવે એવા અમને તૈયાર કરે. એ નેતાગીરી સ્વામી બાપાએ પોતે પૂરી પાડી. અહીંયા ઘનશ્યામ પ્રસાદ સ્વામી છે, એમનો અનુભવ પ્રસંગ જણાવતા કહે છે કે 1981નો સમયો હતો, ભગવાન સ્વામિનારાયણ દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ. એ વખતે રસોડા વિભાગમાં એમની સેવા હતી ને સાધુ સમાજનું અધિવેશન પતી ગયું. પછી બીજા જે પ્રસંગો શરૂ થતા હતા, વચ્ચે 9 દિવસની ગેપ હતી. એ 9 દિવસ દરમિયાન નિર્ણય એવો લેવાયેલો કે આપણે સ્વયંસેવકોને જમાડવા, પણ જે નગરમાં દર્શનાર્થીઓ આવે એમની જમવાની વ્યવસ્થા રાખવી નહીં, કારણ કે નગર તો 9 દિવસ પછી શરૂ થવાનું હતું. એટલે એમને એમ કોઈ ફરવા આવી ચડ્યા હોય તો એનો તો અંદાજ પણ ના રહે કેટલા આવે ને કેટલા ન આવે, તો રસોઈ પણ કેવી રીતે કરવી. એટલે નક્કી એવું કરવામાં આવેલું કે સાધુ સમાજના અધિવેશન પછી 9 દિવસનો સમયગાળો હતો, તો એની અંદર સ્વયંસેવકોને જમાડવા, પણ સ્વામિનારાયણ નગરની મુલાકાતે જે આવતા હોય એમને જમાડવા નહીં. હવે આ વાત સ્વામી બાપાની નજરમાં આવી એટલે સ્વામીશ્રીએ ત્યાગ વલ્લભ સ્વામી, રસોડા વિભાગના મુખ્ય સંત અને આ ઘનશ્યામ સ્વામી એમને ભેગા કર્યા. અને બાપાએ કહ્યું કે આપણું આ નગર તો ચાલુ જ છે, એટલે કે જેને આવવું હોય જોવા માટે એ તો આવી શકે જ, ભલે કાર્યક્રમો 9 દિવસ પછી જ શરૂ થવાના છે, પણ અત્યારે મુલાકાતીઓ તો આવે જ છે. તો આ બધા દૂર દૂરથી આવતા હોય તો ક્યાં જમતા હશે. એટલે ત્યાગ વલ્લભ સ્વામીએ જણાવ્યું કે બાપા, મિટિંગમાં એવું નક્કી થયું છે કે આ 9 દિવસ દરમિયાન ઓફિશિયલી આપણા તરફથી કોઈ કાર્યક્રમ નથી, એટલે આપણે કોઈને ન જમાડવા. સ્વામી કે એ બરાબર છે, પણ તમે વિચાર કરી રાખજો કે ધારો કે એ લોકોને આપણે જમાડો તો કેવી રીતે જમાડી શકાય, અને સાંજે આપણે મિટિંગ કરશું. એટલે આ બંને સંતો તો વિચારે ચડી ગયા કે કદાચ ચાલો રસોઈનું તો આપણે કરી નાખીએ 2-5 હજારનું, પણ પછી એને જમાડવા માટે સ્વયંસેવકો જોઈએ. તો સ્વયંસેવક દળવાળાએ કહ્યું કે ભાઈ અમારી પાસે સ્વયંસેવકો નથી, કારણ કે અમે તો આ 9 દિવસની ગણતરી રાખી જ નથી, એટલે સ્વયંસેવકો નહીં મળે, તમારે રસોઈ કરીને જે કરવું એ કરો. એટલે આ બધા મૂંઝાયા કે સ્વયંસેવક વગર તો કેવી રીતે કામ થાય. એટલામાં તો સાંજ પડી ગઈ, બાપા આવ્યા. બાપા કે શું વિચાર્યું, એટલે બધાએ પોતાનો પ્રશ્ન રજૂ કર્યો. સ્વામી કે આપણે ભાઈ આમાં ક્યાં વધારે રસોઈ કરવાની હોય, બહુ તો 2-5 હજાર માણસો થાય કે એટલું એમને પાછું વધારે લાગે જ નહીં બ્રહ્મની દ્રષ્ટિને. એટલે બાપા કે બહુ 2-5 હજાર થાય, અને રસોઈની અંદર આપણે ક્યાં બહુ કરવાનું, થોડોક શીરો શેકવાનો, થોડુંક શાક કરવાનું, દાળ ભાત કરવાના કે, અને નાનો એક મંડપ બાંધ્યો, એમાં આટલા તો જમી શકે એમ કહીને સ્વામી આયોજન આપ્યું. અને બાપા કે આપણે કાલથી શરૂ કરો કે. બધા કે બાપા પણ સ્વયંસેવકોનું. સ્વામી કે હવે 2-4 હજારને જમાડવાના થાય, એમાં શું વધારે સ્વયંસેવકોની જરૂર પડે, તમારા રસોડાના સ્વયંસેવકો છે એનાથી થોડુંક મેનેજ કરી લેવાનું એમ કહીને બાપા એની દિશા આપી. અને સ્વામીએ બીજા દાડથી આયોજન કરીને રસોડું ચાલુ કરાવ્યું. અને એમ 2-3 દિવસ રસોડું ચાલ્યું બપોરનું. ત્યાં 3જા દિવસે બાપાએ ત્યાં ગોલસાઈ ઘનશ્યામ સાંઈને બોલાયા. બાપા કે આપણે બપોરે બધાને જમાડીએ છીએ, પણ સાંજે મોડે સુધી રોકાતે એનું શું થતું હશે કે. એટલે બાપા કે આપણે એમના માટે પણ કંઈક વ્યવસ્થા કરીએ. એટલે આ બધા પાછા ગભરાયા કે આ બપોરે માંડ પહોંચી વળીએ છીએ, ત્યાં વળી પાછું સાંજનું પણ ઊભું થયું. સ્વામીએ બધાને હિંમત આપી. સ્વામી કે આપણે સાંજે પણ ક્યાં કંઈ વધારે કરવું, ખીચડી કરવાની, કઢી કરવાની, શાક અને થોડીક ભાખરી હોય, કે આમાં વધારે ક્યાં કરવાનું છે. અને એમ કહીને સ્વામીએ પાછું સાંજનું જમવાનું ચાલુ કરાયું. શરૂઆત 2-4 હજારથી થયેલી 60,000 માણસોને રોજ ત્યાં જમાડવામાં આવતા, ત્યાં સુધી સ્વામી આયોજન કરાયું. તો લીડર્સ એ નથી કે જે પોતે એકલો ફિનિશ લાઇન ક્રોસ કરે. સ્વામી આ બધા સંતોને એવા તૈયાર કર્યા કે હજારો માણસોને જમાડતા થઈ જાય છે. તો આ સાચું નેતૃત્વ એમનું હતું. પોતે તો એકલા બધું આયોજન કરી શકે એમ હતા, પણ સ્વામી શ્રી પોતે એવા નેતા હતા કે એમણે નેતાઓ તૈયાર કર્યા. સાચો નેતા એ છે કે જે પોતે નેતાને તૈયાર કરતો જાય. તો સ્વામીશ્રીએ પોતે દરેક ફિલ્ડની અંદર આ તૈયાર કર્યા બધાને. અહીંયા નારાયણ મુનિ સ્વામી છે, ઘણીવાર પ્રસંગ કહેતા હોય કે 1983માં બોચાસણમાં ગુરુ પૂનમ હતી. બાપાને હાર્ટ એટેક આવ્યો, પછી 5-1 મહિના પછી જ આ ગુરુ પૂનમ આવેલી. એટલે આયોજન એવું કરેલું કે ગુરુ પૂનમ પછી વ્યક્તિગત દર્શન રાખવા નહીં, કારણ કે 20-25 હજાર હરિભક્તો આવતા હોય, બધાને બાપા માથે હાથ મૂકીને પહેલાં આશીર્વાદ આપતા, તો 2-2:30 વાગી જાય સભા પછી. અને હાર્ટ એટેકને તો હજી 5-1 મહિના થયા હતા, એટલે આટલું કષ્ટ પાછું પડે. એટલે આયોજન વ્યક્તિગત દર્શનનું રાખ્યું નહોતું. આજે આપણને આ બાપાનો મહિમા સમજાય કે 20-25 હજારને એક બેઠકે
એ કેમના આશીર્વાદ આપતા હશે. આપણે આમ ઉતારામ જઈને ટ્રાય કરજો, 100 વાર આમ હાથ ઊંચો નીચો કરવાનો. આપણે આ તો આશીર્વાદ લેવા તો કોઈ આવવાનું નથી, પણ એમને એમ પ્રેક્ટિસ માટે આપણે કરીએ તો 100 વાર આપણે આમ હાથ ઊંચો નીચો કરીએ ને તો સાંજે હળદર ભરવી પડે, આપણે આયોડેક્સ ઘસવી પડે. તો વર્ષો સુધી હજારો માણસોના માથે હાથ મૂકીને બાપા સભા પછી આશીર્વાદ આપતા. આ તો આ નીર થંભી ગયું એટલે આપણને જોવાની તક મળી કે કેટલું ઊંડું છે. આ વહેતું તો ત્યાં હું અત્યારે તટે બેસીને આપણે જોતા જ રહ્યા, પણ હવે નીર થંભ્યા છે ત્યારે આપણને વિચારો આવે છે કે આ કેમનું આટલું બધું સ્વામી કરતા હશે. 2:30 વાગ્યા સુધી મંડપોની અંદર બેસે. 1990માં યુવક મહોત્સવ થયો. એ યુવક મહોત્સવની અંદર 21મી મે 25મી મે એની પૂર્ણાહુતિ હતી. મે મહિનો બાપા કે મારે આ યુવકોને મળવું છે, એટલે 20,000 છોકરાઓ હતા. અને સ્વામીશ્રી વ્યક્તિગત દર્શન આપવા બેઠા, ઊભા થયા ત્યારે પાંપણો ઉપર ધૂળ, આંખોમાં ધૂળ, ગાતરિયું પરસેવાથી રેબઝેબ. બધા એર કુલર મૂક્યા હતા, એર કુલરો બિચારા આંફી ગયા હતા, એનો પવન પહોંચે ને એટલી સખત ગરમી, કારણ કે મંડપ એવો હતો કે તડકો ગળાઈને આવે અંદર. તો આ પ્રકારે સ્વામી જેવા ઊભા થયા 2 વાગે, ત્યારે કોઈક સંત બોલ્યા કે બાપા આ તડકો તો જુઓ, કે પરસેવાથી રેબઝેબ થઈ ગયા. કારણ કે તડકામાં જોવા કરતાં યુવકોનો દાખલો જુઓ ને, કે એ બધા આવા મુખપાટ કરીને આવ્યા. તો જો આ એની દ્રષ્ટિ હતી, તો આવું બધું કરી ગયા સ્વામી. તો સ્વામી બાપાએ આટલા બધાને વ્યક્તિગત આશીર્વાદ આપ્યા છે. તો આ વખતે વિચારેલું કે ભાઈ સ્વામીને હજી હાર્ટ એટેક આવીને 5-1 મહિના થયા છે, તો આપણે વ્યક્તિગત દર્શનનું આયોજન ન રાખવું. એટલે આશીર્વાદ પહેલાં કીર્તન શરૂ થયું સભામાં, ત્યારે નારાયણ મુનિ સ્વામી બાપાને કહેવા ગયા કે બાપા કીર્તન પછી તમારા આશીર્વાદ ને પછી તરત તમારે ઉતારે જવાનું છે. કારણ કે વ્યક્તિગત દર્શનનું તો કે રાખ્યા નથી. ત્યારે બાપાએ કહ્યું કેમ નથી રાખ્યા? તો કે તમારી તબિયતને અનુકૂળ ન પડે અને તબિયતને લક્ષ્યમાં રાખીને આ વખતે વ્યક્તિગત દર્શન રાખ્યા નથી. સ્વામી કે ના, વ્યક્તિગત દર્શન ગોઠવો. કે નારાયણ મુનિ સ્વામી કે સ્વામી હવે ના ગોઠવાય, કારણ કે હજારો હરિભક્તો છે અને અમે કોઈ સ્વયંસેવકોની વહેંચણી જ કરી નથી, અને હવે કેવી રીતે હું વ્યક્તિગત દર્શનનું આયોજન કરી શકું? હમણાં તો આ કીર્તન પૂરું થશે અને પછી આપના આશીર્વાદ, 20-25 મિનિટની જ વાર છે સભા પૂરી થવાને. સ્વામી કે ગમે તેમ કરીને પણ તમે વ્યક્તિગત દર્શનની વ્યવસ્થા કરાવો. અને નારાયણ મુનિ સ્વામીએ કહ્યું કે સ્વામી હવે વ્યવસ્થા શક્ય થાય એવું નથી. બાપા કે શું ના થાય? કે ધારે તો બધું થાય. 50-50 હરિભક્તોની વચ્ચે એક સ્વયં ગોઠવી દેવાનો, કે અને બધા ડાફા ડોળિયા મારે એવા ના હોય પાછા, કે બધાને બરાબર જુએ, ઊભો થાય, બેસાડી દે અને વ્યવસ્થા જાળવે. એવા 50-50 હરિભક્તોની વચ્ચે એક સ્વયંસેવકને મોકલી દો એટલે વ્યવસ્થા થઈ જાય. નારાયણ મુનિ સ્વામી કે ભાઈ તમારી વાત બરાબર, પણ મારે અત્યારે તાત્કાલિક આટલા સ્વયંસેવકો લાવવા ક્યાંથી? એટલે આ વ્યવસ્થા શક્ય થાય એવું લાગતું નથી. સ્વામી કે તમે અમથા ડરો છો, કે ધાર્ય તો બધું થઈ શકે. મુનિ સ્વામી કે ભાઈ તમારી વાત સાચી, પણ મને લાગતું નથી કે આ શક્ય થાય. સ્વામી કે તમે ટ્રાય તો કરો, કે પ્રયત્ન તો કરો. જાઓ કે તમે મળો અને સ્વયંસેવકોને ભેગા કરો અને એને મોકલી દો 50-50ની વચ્ચે. એટલામાં તો પેલું કીર્તન પૂરું થઈ ગયું અને જાહેરાત કે હવે બાપાના આશીર્વાદ શરૂ થશે. અને આશીર્વાદ બાપાના શરૂ થયા અને નારાયણ મુનિ સ્વામી પાછળ ગયા. ત્યાં અરુણભાઈ આણંદના સંયોજક, એમને વાત કરી કે બાપાને આવી ઈચ્છા છે વ્યક્તિગત દર્શન ગોઠવવા, તો આટલા સ્વયંસેવકો મળી શકે? પેલા કે મળે. કે તો પછી બધા સ્વયંસેવકોને ભેગા કર્યા, બધાને પછી વ્યવસ્થા બતાવી કે તમારે અહીંયા ઊભા રહેવું, અહીંયા ઊભા રહેવું, આટલું ધ્યાન રાખવું. અને એ રીતે આશીર્વાદ પછી વ્યક્તિગત દર્શન શરૂ થયા. તો એ બધા સ્વયંસેવકો ગોઠવાઈ ગયા હતા. હરિભક્તોને પણ સૂચના આપી એટલે બધા શિસ્તબદ્ધ રીતે આવ્યા અને આખું વ્યક્તિગત દર્શનનું આયોજન એ સારામાં સારી રીતે પૂરું થઈ ગયું. નારાયણ મુનિ સ્વામી કહે છે કે વર્ષોથી વિચારતા હતા કે આ ધક્કામુક્કી ઓછી થાય, વ્યક્તિગત દર્શન બધાને સારા, તેનું આયોજન કેવી રીતે કરવું, પણ બાપાએ મિનિટની અંદર આયોજન આપી દીધું અને જે સમસ્યા હતી એ ઉકલી ગઈ. બાપા આશીર્વાદ આપીને નીચે ઉતરતા હતા સ્ટેજની, ત્યારે નારાયણ મુનિ સ્વામી સામે જ ઊભા હતા અને એમને જોયા ને બાપા એમના ખભે ટપલી મારી કે મુનિ તમારો આભાર, કે આયોજન સારું કર્યું, કે એમ કરીને નીકળી ગયા બાપા. તો પેલા વિચારતા પડી ગયા કે આયોજન કોનું ને આભાર કોનો આમાં. કે પણ જો સ્વામીશ્રીએ પોતે પોતાના જેવા જ બધા નેતાઓને તૈયાર કર્યા છે. એમણે પોતે અનુયાયી તો ઊભા કર્યા, પણ એક એકને આવા નેતા પણ એમણે બનાવ્યા છે. તો આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું એ નેતૃત્વ હતું કે એમણે પોતે ધીમા પડીને એ આપણને આ રીતે તૈયાર કર્યા અને આપણને આ માર્ગે આગળ વધાર્યા. સાચા સારા નેતાની એક બીજી ખાસિયત વર્ણવતા અત્યારે બધા લેખકો આધુનિક એવું લખે છે કે ટુ એફર્મ એ પર્સન્સ વર્થ ઓર પોટેન્શિયલ you may have to look at him with the eye of faith and treat him in terms of his potential, not his behavior.
કે તમે જેને દોરો છો એની પ્રત્યે તમારે હંમેશા હકારાત્મક અભિગમ રાખવો પડે, પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ. ગેટે નામના એક ચિંતકે લખ્યું છે કે ટ્રીટ એ મેન એઝ હી ઇઝ એન્ડ હી વિલ રિમેન એઝ હી ઇઝ, બટ ટ્રીટ એ મેન એઝ હી કેન એન્ડ હી શુડ બી એન્ડ હી વિલ બીકમ એઝ હી કેન એન્ડ શુડ બી. તમે માણસ જેવો છે એવો માનીને એની સાથે વર્તાવ કરશો તો એવો ને એવો જ રહેવાનો છે, પણ એ શું કરી શકે એમ છે અને કેવો બની શકે એમ છે એવું માનીને એની સાથે વર્તો તો એ જે કરી શકે એમ છે એ કરવા માંડશે અને જે બની શકે એમ છે એ બની જશે. તો સ્વામી બાપે હંમેશા આપણને આ રીતે જ જોયા છે. આપણા બિહેવિયર સામે જોયું નથી, પણ આપણા પોટેન્શિયલ સામે જોઈને આપણને આગળ વધાર્યા છે. આપણે શું બની શકીએ એમ છીએ, આપણે શું કરી શકીએ એમ છીએ, એની સામે હંમેશા સ્વામીએ દ્રષ્ટિ રાખી છે. પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ સાથે એ આપણી સાથે રહ્યા. કોઈ દિવસ આપણે એમને નકામા લાગ્યા નથી. ભલે આપણામાં કેટલી અણઆવડતો હોય, કેટલી અણઘડતા હોય, પણ સ્વામીને કોઈ દિવસ આપણે નકામા લાગ્યા નથી. નાનામાં નાની વ્યક્તિની શક્તિને સ્વામીએ પોતે બહાર લાવી છે. આવું હકારાત્મક અભિગમ હોય ત્યારે નાનામાં નાની વ્યક્તિનું સૂચન સ્વીકારાય, ત્યારે એને પૂછવાનું મન થાય. સ્વામી બાપાનું હંમેશા એક વાક્ય હતું પેટર્ન કે 5ને પૂછીને કામ કરવું. હવે પોતે સર્વજ્ઞ, સર્વ અનુભવી, તેમ છતાં પણ કંઈ મુદ્દો હોય બાપા એક ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા 5 વ્યક્તિને ભેગા કરે. એ શું બતાવે છે કે એમનો હકારાત્મક અભિગમ કે દરેક વ્યક્તિમાં કંઈક શક્તિ છે. એકવાર સ્વામીને પૂછેલું કે બાપા તમે બધું જ જાણો છો, અનુભવી છો, સર્વજ્ઞ છો, તેમ છતાંય બધાને ભેગા કરીને નિર્ણય કેમ લો છો? સ્વામી કે પૂછતા નર પંડિત થાય. બધાને આપણે પૂછીએ તો આપણને નવું જાણવા મળે, કે ગુણ દોષનો વિચાર થાય, સારું પરિણામ આવે. તો આ રીતની એમની નેતાગીરી હતી. મને બધું આવડે છે એટલે હું એકલો કરી નાખીશ એમ નહીં. નાનામાં નાની નવીમાં નવી વ્યક્તિ એને પણ પૂછે. યોગી બાપા ધામમાં ગયા એ વખતનો જ પ્રસંગ છે કે સ્વામીજીનો એટલે કે યોગી બાપાનો અગ્નિ સંસ્કાર જ્યાં ત્યારે એમનું સ્મૃતિ મંદિર છે ત્યાં કરવાનો હતો. ત્યાં આગળ ઘઉં વાવવામાં આવેલા અને એ વખતે ટ્રસ્ટીઓ નિર્ણય કર્યો કે એ જગ્યા ઉપર આપણે અગ્નિ સંસ્કાર કરવો. એટલે નિર્ણય થયા પછી શાસ્ત્રીજી મહારાજની પ્રાસાદિક રૂમ ગોંડલની એમાં પ્રમુખ સાહેબ આજે ભક્તિ કિશોર સ્વામીને બોલાવ્યા. એ ખેતીવાડી એ સંભાળતા. એટલે બાપા એમને પૂછ્યું કે આપણે આ ઘઉં આવ્યા છે, એ ઘઉં આવ્યા છે જગ્યા ઉપર જ હવે યોગીજી મહારાજનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવો એવી અગ્રણી હરિભક્તોની ઈચ્છા છે, તો આપણે શું કરીશું? એટલે પેલા સંતે કહ્યું બાપા આમાં તમારે મને પૂછવાનું જ ના હોય, તમે પ્રમુખ છો, હું તો હજી નાનો છું ને નવો છું, તો તમે જે નિર્ણય કર્યો મારે માન્ય જ રાખવાનો હોય. બાપા કે ના, તમે વિભાગ સંભાળો છો તો તમને પૂછવું તો પડે ને. કે તો આપણે શું કરી શકીએ? બાબા કે તમે કેમ જો વાઢવાના કહેશો તો આપણે વાઢી નાખશું. સ્વામી કે બરાબર છે, પણ કે એક સાથે બધા ઘઉં કાપી ના નાખતા, આપણે જરૂર પડે એટલું ધીરે ધીરે કાપતા જઈશું, પછી આખું કાપી નાખે ભાઈ જરૂર થોડી જગ્યાની પડે તો, એમ કહીને સ્વામીએ બધું માર્ગદર્શન આપ્યું. પછી બાપા કે આ વઢાયેલા ઘઉં કેટલા દિવસ સુધી લીલા રહે? તો કે 2-3 દિવસ સુધી એ છોડ લીલા રહે. તો કે આપણે જેમ જેમ ઘઉં વઢાતા જાય ને એમ ગામની પાંજરાપોળો હોય કે ફરતા ઢોરો હોય ને એમને આપવી દેવા, એટલે એ લોકોને ખોરાક થઈ જાય, બગડે નહીં. કે ઘાસ જેવી વસ્તુ પણ બગડે નહીં. આ રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ એનું. અને પેલી નાનામાં નાની નવીમાં નવી વ્યક્તિને પણ સ્વામી પોતે પૂછે કે આ શું કરીશું? તો જો આ એમની લીડરશીપ હતી કે હંમેશા એ આપણને પૂછીને એ પોતે કાર્યો કરતા. કોઈ દિવસ આપણને એમણે અવગણ્યા નથી. હકારાત્મક અભિગમ હોય તો એ હંમેશા આત્મવિશ્વાસ પ્રેરે. આ કોઈ કામના નથી, કંઈ કામ કરી શકે એવા નથી, કોઈ ખપના નથી, એવું ના થાય મનમાં. તો સ્વામી બાપાએ હર હંમેશ એ આપણને આત્મવિશ્વાસથી છલકતા રાખ્યા છે. જ્યારે આપણે હિંમત હારી જઈએ ત્યારે હર હંમેશ સ્વામીશ્રી આપણને પ્રેરણા આપીને કામ આપણા દ્વારા એવી રીતે પૂરું કરાવે, આપણને આનંદ થાય કે જો આપણે પાર પાડ્યું. કરતા તો એ જ હોય, પણ આપણને એ રીતે ભેળવે. તો એ એમના જીવનની અંદર આપણે જોયું છે કે જ્યારે આપણે ફ્રસ્ટ્રેટ ડિપ્રેસ થઈ જઈએ, સ્વામી પોતે આપણને આગળ વધારે. અહીંયા 70મી જન્મજયંતિ બાપાની ઉજવાયેલી 1990માં, અને વખતે 20,000 માણસો પહેલા દિવસે આવશે એવી અપેક્ષા આયોજકોની હતી, પણ 20ની જગ્યાએ 45,000 માણસો ઉમટી પડ્યા પહેલા જ દિવસે. અને નવું રાંધવાનો અવસર આવી ગયો, કારણ કે 25,000ની અંદર બહુ બધો 30 સુધી જમાડે, આ તો 45, એટલે નવી રસોઈ પહેલા જ દિવસે કરવી પડી. બીજા દિવસે યજ્ઞ હતો, 50,000 માણસો આવશે એવી ધારણા હતી, અને એની અંદર 1.25 લાખ માણસ આવ્યા.
અને જેટલું આખા સમયાનું રાશન હતું ને સીધું એ બધું એમાં જ વપરાઈ ગયું. અને સડસડાટ બધાને હામે પસાર કરી દેવા પડ્યા. સંતોએ કછોટા વાળીને ભાત માટે આંધણ મૂક્યા, સ્વયંસેવકો થાકી ગયા, રસોઈયાઓ થાકી ગયા, 1.25 લાખ માણસ આવી જાય 50,000ની જગ્યાએ એટલે. અને બધું સીધું સાફ થઈ ગયું. બધું મિષ્ટાન આખા સમયાનું હતું બધું એક દિવસે પૂરું થઈ ગયું. હજી બીજા સમયાના મુખ્ય દિવસ જન્મજયંતિના તો બાકી જ હતા. અને 45,000 માણસો પાછા સાંજે રોકાયા હતા. 1.25 લાખ બપોરે જમ્યા, સાંજે 45,000 રોકાવાના હતા. જન્મજયંતિનો મુખ્ય દાડો બાકી હતો. અને બધા સંતો થાકીને લોથ થઈ ગયા, સ્વયંસેવકો થાકીને એવી રીતે લોથપોથ થઈ ગયા. હવે શું કરું, કોઈને ગતાગમ પડતી નહોતી. અને બધાને થયું કે હવે બાપાને મળવું પડશે. સાંજે 4 વાગે સ્વામી બાપા જાગે એની રાહ જોઈને બધા બેઠા હતા. અને 70-80,000 માણસોની ત્રીજા દિવસે જન્મજયંતિ દિવસે ધારણા હતી. આ 50ની જગ્યાએ 1.25 લાખ આવ્યા તો 80,000ની જગ્યાએ કેટલા આવશે એનું કોઈ ગણિત મંડાતું નહોતું. અને એ વખતે થાક, અનપેક્ષિત સંખ્યા, રસોઈયાઓનો અભાવ, સીધા સામગ્રીનો અભાવ, મંડપોની મર્યાદા, સ્વયંસેવકોનો તોટો, અને શું કામ કરવું ને કઈ રીતે ચાલુ કરવું કંઈ સૂઝ જ પડે નહીં. એટલે બધા સંતો આવીને બાપાને ઉતારાને બહાર બેઠા હતા. સ્વામી જાગ્યા, પરવાર્યા એટલે એક પછી એક બધા રજૂઆત કરવા માંડ્યા. અને બધા પ્રશ્નો ફંગોળાતા જાય, દ્વિધાઓ, આશંકાઓ, અને એ બધું ચારે બાજુથી વિંજાવા માંડ્યું. સ્વામીએ શાંતિથી બધું સાંભળ્યું. કારણ કે બધાને ઉકળાટ હતો, બધાને ચિંતા હતી, ભય હતો. એટલે જે આવે બધું બોલ્યા કરે બધા. સ્વામીએ 5-15 મિનિટ બધું સાંભળ્યું. અને પછી તરત સ્વામી પોતે બધી દિશાઓ ખોલવા માંડ્યા. કારણ કે રસોડામાં હવે આમ કરવું, સભામાં આમ કરવું. માત્ર 15 મિનિટની અંદર તમામ વિભાગોને સ્વામીએ માર્ગદર્શન આપ્યું. અને એ પ્રમાણે કાર્ય શરૂ થયું. અને આખો સમયો એ રંગે ચંગે એ ઉજવાઈ ગયો. તો આ સ્વામીશ્રીની નેતૃત્વની વિશેષતા હતી કે લીડર્સ રીચ ડાઉન ટુ લિફ્ટ ધોઝ પીપલ અપ. એ પોતે નીચા વળીને જે બેસી ગયા હોય એને ઊંચા ઉપાડે. દે રેકગ્નાઇઝ દેટ પીપલ વિથ પોટેન્શિયલ આર ગોઈંગ ટુ બી સક્સેસફુલ એની વે. આ બધામાં શક્તિ છે, મારે એને પવન ફૂંકવાનો છે એટલે અગ્નિ પ્રજ્વલિત થશે. અને શક્તિઓને સ્વામી એ બહાર લાવ્યા છે. અને આપણી સાથે આવી સેવાઓ કરાવી એ આપણને તૈયાર કર્યા છે. સાચો નેતા હંમેશા બીજાની પ્રશંસા કરનારો હોય. તો એ હર હંમેશ સ્વામીના જીવનમાં આપણે જોયું છે. કદરદાની અને મહેરબાની એ હંમેશા સ્વામી પાસે આપણે જોઈ છે કે નાનામાં નાનું કાર્ય કર્યું હોય, હકારાત્મક અભિગમ હોય એટલે એ પ્રશંસા કરે ને કરે છે. ગમે તેવી આપણી નાની સેવા પણ સ્વામી પોતે એને બિરદાવતા હોય. તારીખ 7 ફેબ્રુઆરી 2005ના દિવસે બાપા અટલાદરામાં હતા. અને એ વખતે અટલાદરા મંદિરમાં 40 વર્ષથી સેવા કરનાર એક કીડીઓ નામનો હરિભક્ત, એને લઈને વિવેક સાગર સ્વામી બાપાના રૂમમાં પહોંચ્યા. અને બાપાને કહ્યું કે બાપા આ કીડીઓ. બાપા તો ઓળખતા હતા એટલે એને જોઈને સ્વામી એકદમ રાજી થઈ ગયા. અને યોગીચરણ સ્વામીને બોલાયા. અને યોગીચરણ સ્વામી કહે કે આ કીડિયાનો ફોટો પાડો. કે ફોટો પાડવા જેવો છે. એકે રીતે ફ્રેમમાં ફિટ થયો હતો ને એનો વેશ તમે જુઓ ને, તો એનો વેશ તમે જુઓ, એનો પહેરવેશ જુઓ તમે, કોઈ રીતે એની કારકિર્દી, એનું રૂપ એ ફોટાના ફ્રેમમાં આવે જ નહીં કોઈ રીતે. બીજાને વિચાર જ ના કે આનો ફોટો પાડીએ આપણે. પણ સ્વામી કે આનો ફોટો પાડો. તો પોતાની બાજુમાં ઊભો રાખીને ફોટો પડાવડાવ્યો બાપાએ. અને એના ગુણગાન ગાવા માંડ્યા. સ્વામી કે આ કીડીઓ અક્ષર સ્વરૂપદાસ વખતથી સેવક છે, કોઈ દિવસ એણે ફરિયાદ કરી નથી, ક્યારેય જવાનું નામ લીધું નથી, કોઈ કામની અંદર એની ના નહીં, ક્યારે પગાર વધારવાની વાત નહીં, કામ કરે જ રાખેલું. એમ કરીને સ્વામી બાપા એના ગુણગાન ગાયા. સાવ સામાન્ય માણસ, ગૌશાળાની અંદર કામ કરનારો, પણ એની સ્વામીએ પોતે આટલી બધી પ્રશંસા ત્યાં આગળ એ કરી. તો આ એમની નેતાગીરી હતી કે નાનામાં નાનું કરેલું આપણું કાર્ય એના કાળજાની અંદર કોતરાઈ જતું. કદી સ્વામી એને ભૂલતા નહીં. અહીંયા સારંગપુરમાં 25મી સપ્ટેમ્બર 2003ના દિવસે 2 વાળંદ બંધુઓ જગદીશ અને લલિત અહીંયા આપણા મંદિરમાં સેવા આપે છે. તે બંને એક ફોટો લઈને આવ્યા હતા. એમના દાદા હતા દેવા બાબર, એમણે શાસ્ત્રીજી મહારાજનું વતું કરેલું. એ ફોટો સ્વામી બાપાને બતાવવામાં આવ્યો. અને છબી જોઈ અને સ્વામી એ દેવા બાબર કે જે તો દિવંગત ધામમાં ચાલ્યા ગયા છે, પણ એની બધી વાતો કરવા માંડ્યા. સ્વામી કે આ દેવો બાબર શાસ્ત્રીમાની છેલ્લી અવસ્થા હતી ત્યારે છેલ્લું મુંડન એણે કરેલું. એનો હાથ એટલો હલકો અને સુંદર કે માથા ઉપર અસ્ત્રો ફરે છે એ આપણને ખબર જ ના પડે. એમ કહીને સ્વામી એના મુંડનની પ્રક્રિયાની પ્રશંસા ત્યાં આગળ કરી. એને ધામમાં ગયા પછીના 40-50 વર્ષે. ત્યાર પછી પણ વ્યક્તિ હાજર હોય ત્યારે તો બધા એની સેવાને બિરદાવે, પણ વ્યક્તિ ધામમાં જાય ભાઈ 50-50 વર્ષ પછી પણ એણે કરેલી સેવાઓને સ્વામી ભૂલતા નથી.
એને તક આવે ત્યારે પ્રશંસે છે. એટલે આપણને બધાને સ્વામી પર ઓવારી જવાનું મન થાય કે આ પુરુષ એવા નથી કે કામ પૂરું થાય એટલે આપણને છોડે તરછોડે. જિંદગી પર્યંત એ પોતે આપણને નવાસતા રહ્યા છે. સ્વામીશ્રી પોતે દક્ષિણ ગુજરાતના ગામડાઓની અંદર વિચરણ કરતા હતા 85ના સમયા નિમિત્તે, અને એ વખતે કુરેલ ગામના ડાયાભાઈ બાપાની સાથે વિચરણમાં જોડાયેલા. એમને ખેતરમાં શેરડીના કામ હતા, મકાન બંધાતું હતું એનું કામ હતું, દીકરીના લગ્ન આવતા એનું કામ હતું. પણ બાપાની સાથે બધું એક બાજુ મૂકીને વિચરણ કર્યું. પછી સ્વામી દક્ષિણ ગુજરાતથી મધ્ય ગુજરાત તરફ વિચરણમાં આવવાના હતા એટલે ડાયાભાઈ એમના ગામ પહોંચ્યા. એમના ગામે પહોંચ્યા બીજે ત્રીજે દિવસે બાપાનો પત્ર એ કુરેલના ડાયાભાઈ ઉપર આવ્યો, અને એ પત્રમાં સ્વામી બાપાએ લખેલું કે તમે તમારા ઘરના બાંધકામની, દીકરાના લગ્નની ચિંતા અને તમારા ખેતરનું શેરડીનું કામ વગેરે મૂકીને આ ઉત્સવ નિમિત્તે અમારી જોડે વિચરણ કરીને સેવા કરી છે. તો નરસિંહ મહેતા જેવું કાર્ય તમે કર્યું છે અને તમને 100 દંડવત કરવાનું મને મન થાય છે. આ સ્વામીએ પત્રમાં લખેલું. તો આ એમની ભાવના હતી કે દરેક હરિભક્ત જે કંઈ પણ સેવા કરે એના માટે સ્વામી પોતે એને એવું થતું કે હું શું કરું, 100 દંડવત કરવાનું સ્વામી કે મને મન થાય છે. એ એમણે પોતે પત્રની અંદર ડાયાભાઈને લખીને મોકલેલું. જ્યારે જ્યારે ઉત્સવ સમયાઓ પૂરા થાય, સ્વયંસેવકોની સભાઓ હોય, અને એ વખતે સ્વામી બાપાને હંમેશા આપણે ગળગળા અને ગદગદિત થઈ ગયેલા જોયા છે. એ વખત બાપાની આંખોની અંદર આંસુ, એ 2 પ્રસંગોએ આવતા આપણે જોયા છે. એક તો જ્યારે એ શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને યોગી બાપાની વાત કરતા ત્યારે ઘણીવાર એમના ગળે એ ડૂમો ભરાઈ ગયેલો આપણે જોયો છે. અને જ્યારે જ્યારે આ સ્વયંસેવકોની સભા હોય અને એ સભાની અંદર સ્વામી બોલતા હોય ત્યારે અવશ્ય એમની આંખો ભીની થતી અને એમનો કંઠ એ બાષ્પથી રૂંધાતો. તો સ્વામી પોતે ઘણી વખત બોલ્યા છે કે તમે બધા બધી સેવાઓ કરી છે, કરોડ કરોડ દંડવત કરીએ તો પણ ઓછા છે. હું તો ખાલી ખુરશીમાં બેસીને ખુરશી શોભાવતો, કાર્યો તો તમે બધા કરતા. આવા બધા ઉદ્ગારો એ સ્વામીના આપણે સાંભળ્યા છે. લંડનની અંદર જાય, કાર પાર્કિંગના યુવકો હોય, સ્વામી પોતે હંમેશા એમની સેવાને બિરદાવતા કહેતા કે કાર પાર્કિંગના યુવકો બહુ સિન્સિયર, છેલ્લામાં છેલ્લી ગાડી જાય નહીં ત્યાં સુધી ઠંડીમાં ઊભા રહે, પોતાની ડ્યુટી ઉપરથી ખસે નહીં. અને આમ સ્વામી પોતે આપણી બધી જે કંઈ સેવાઓ હોય એને હંમેશા એ બિરદાવતા રહ્યા છે. તો આવું સ્વામી બાપાનું એક વિરલ નેતૃત્વ હતું. આ પણ એમનું એક આગવું સ્વરૂપ હતું. એ આધ્યાત્મિક તો હતા, પરંતુ આ લોકની દ્રષ્ટિએ પણ એ પોતે એક ઉત્તમ નેતા હતા. અને એને અનુસરે જે કોઈ, એને કોઈ પ્રકારનું વિઘ્ન ન થાય એવું એમણે પોતે નેતૃત્વનું ઉદાહરણ આપણને પૂરું પાડ્યું છે. એક ચિંતકે લખ્યું છે કે લીડરશિપ ઇઝ નોટ એબાઉટ પાવર, ઇટ્સ નોટ એબાઉટ કંટ્રોલ. નેતાગીરી એ કોઈ પાવરની વાત નથી, એ સત્તા સાથે સંકળાયેલી કોઈ વાત નથી, એ નિયમનની સાથે સંકળાયેલી વાત નથી, બોસિંગની સાથે સંકળાયેલી વાત નથી. લીડરશિપ ઇઝ નોટ એબાઉટ પાવર, ઇટ્સ નોટ એબાઉટ કંટ્રોલ, ઇટ્સ એબાઉટ હેલ્પિંગ પીપલ લીવ એકોર્ડિંગ ટુ ધ વિઝન. તમારા મનમાં જે છે એ પ્રમાણે લોકોને જીવતા કરવા, એ સાચું નેતૃત્વ છે. એન્ડ એઝ એ લીડર ધ વે યુ સર્વ ધ વિઝન ઇઝ બાય ડેવલપિંગ પીપલ so that they can work on that vision even when you are not around. તમારી હાજરી ન હોય તેમ છતાં પણ તમારા વિઝન પ્રમાણે કાર્ય ચાલુ રહે, એ સાચું નેતૃત્વ છે. ધ અલ્ટિમેટ સાઇન ઓફ એન ઇફેક્ટિવ લીડર ઇઝ વોટ હેપન્સ વેન યુ આર નોટ ધેર. તમે જ્યાં ન હો ત્યારે પણ એ કાર્ય એવું ને એવું ચાલતું રહે. ઇટ્સ ધ અલ્ટિમેટ સાઇન ઓફ લીડર. તો આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પરમ પૂજ્ય સ્વામી બાપાએ 17મી તારીખે આપણી વચ્ચેથી ચીર વિદાય લીધી. પછી પણ આ BAPS સંસ્થા એવી ને એવી જ ચાલતી રહી છે. 1 મિલીમીટર પણ એની સ્પીડ ઘટી નથી. તો આ અલ્ટિમેટ સાઇન ઓફ લીડર એ બાપાના જીવનમાં આપણને જોવા મળે છે. 1 મિલીમીટરની સ્પીડ આ સંસ્થાની ઓછી ન થઈ અને એવું ને એવું કાર્ય એ સ્વામી બાપાએ આ ચાલુ રાખ્યું. તો એવા એક ઉત્તમ નેતા એ હતા જેને અનુસરવાની અંદર આપણા જીવનમાં કોઈ વાંધો આવે એવો નથી. એકવાર સ્વામી બોરસદની અંદર પધરામણી કરતા હતા અને એ વખતે કેસી બારોટ નામના હરિભક્ત એ સાથે હતા વિચરણમાં. હવે એ વખતે માવઠું થયેલું, અચાનક વરસાદ પડેલો
એટલે ઠેર ઠેર પાણીના ખાબોચિયા ભરાઈ ગયા હતા, કાદવ કીચડ થઈ ગયો હતો. જે ઘેર બાપાને પધરામણી જવાનું હતું અને રસ્તો એની વચ્ચે ગ્રાઉન્ડ હતું, એ ગ્રાઉન્ડમાં પાણીના ખાબોચિયા, કાદવ કીચડ થઈ ગયું હતું. ગાડી તો રોડ ઉપર ઊભી રહી, પણ પેલા ઘર સુધી પહોંચવું કેવી રીતે? કારણ કે રસ્તો જ કંઈ રહ્યો નહોતો. એટલે કેસી બારટ ઊભા રહીને મૂંઝાયા. સ્વામી બાપા પણ ગાડીમાંથી નીચે ઉતર્યા અને સ્વામીશ્રીએ જોયું કે સામેવાળા ઘર સુધી પહોંચવામાં વચ્ચે કાદવ કીચડ પાણીના ખાબોચિયા છે, એ વાત બરાબર, પણ એમાંથી રસ્તો કાઢવા માટે વચ્ચે વચ્ચે પેલી ઈંટોના નાના ટુકડા કે ઢેખાડા બધું મૂકેલું છે. તો સ્વામી તો ક્ષણાર્ધની અંદર પારખી ગયા અને એટલી ચપળતા અને સ્ફૂર્તિથી એ નાના નાના ઢેખાડા, એ બધા કંઈ એકદમ ઇવન પેવર ના હોય, એ તો ઉબડ મુકાયા હોય, પણ એની ઉપર એટલા સિફતપૂર્વક પગ મૂકતા મૂકતા એ સીધા પધરામણીના ઘર સુધી પહોંચી ગયા. અને ત્યાં ગયા પછી સહેજ પાછું વળીને બોલ્યા કે મારી પાછળ ચાલ્યા આવો, કાંઈ વાંધો આવશે નહીં. અને પેલા હરિભક્તે પાછળ ટપ ટપ પગલાં મૂકતા મૂકતા પહોંચી ગયા. તો બાપાએ ખાલી એ પ્રસંગ પૂરતું કે એક હરિભક્ત માટે કહ્યું નથી કે મારી પાછળ પાછળ ચાલ્યા આવો, કાંઈ વાંધો આવશે નહીં, પણ બાપા આપણે બધાને કહી રહ્યા છે કે મારી પાછળ પાછળ ચાલ્યા આવો, કાંઈ વાંધો આવશે નહીં. મેં તમને જે દિશા આપીશ, મેં તમને જે માર્ગદર્શન આપ્યું છે એ પ્રમાણે ચાલતા રહેજો, તમારે કાંઈ વાંધો આવવાનો નથી. જેમ શાસ્ત્રીજી મહારાજે પેલા નડિયાદના ઝવેરભાઈને કહેલું, શાસ્ત્રી મહારાજને ઝવેરભાઈએ કહ્યું કે સ્વામી અમે તમારી સાથે જોડાયા છીએ અને તમારી સાથે આ બધી સેવા કરીએ છીએ, તો લોકો અમને બહુ હેરાન કરે છે, અપમાન કરે છે, જાત જાતનું બોલે છે, તો તમને વળગવાની અંદર અમારી લાજ તો નહીં જાય ને? ત્યારે શાસ્ત્રી મહારાજ એકદમ કેફથી બોલ્યા કે મને વળગવાની અંદર જો તમારી લાજ જાય તો હું આ કંઠી કાઢી નાખું, જનોય બાળી દઉં અને સ્વામિનારાયણનો સાધુ મટી જવું. કે મને વળગવાની અંદર તમારી લાજ જશે નહીં, તમારી લાજ વધશે. એમ શાસ્ત્રી મહારાજ પોતે બોલ્યા હતા. એમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પણ એવી જ બાંહેધરી આપણને આપીશ કે મારી પાછળ પાછળ ચાલતા રહેજો, કોઈ વાંધો આવશે નહીં. તો સ્વામીએ પણ એમના ધામગમન પછી આપણને જે નવો રસ્તો કંડારી આપ્યો છે અને પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામીજીની ભેટ આપણને આપી છે, તો આપણે પણ એમની આજ્ઞા પ્રમાણે આપણું જીવન જીવીએ અને કોઈ વાંધો આપણા જીવનમાં ન આવે એવો સત્સંગ કરવાનું આપણને વિશેષ બળ બુદ્ધિ શક્તિ મળે, એ જ પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.